तेणु भगवान कहते मायाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम। जेतबेले एई सृष्टि करबा निमित्त बा एक रु अनेक हेबा निमित्त भगवान कर इच्छा पोषण हला। इच्छा पोषण कले से हेले अद्वैत अच्युत अनादि, किंतु अनंत रूप हवा पई बा लीला विलास करया पई अनंत रूप रे निजक विस्तार कले। निजक विस्तार करछंती। ए विस्तार करी प्रथमे कौन कले ना निजर बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति को से माध्यम करिछंती, जद्वारा ए जगत सृष्टि होइछि। ए माया शक्ति ए होइछि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव जस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। भगवान महाविष्णु जे कि प्रथम पुरुषावतार, जे कि महत स्रष्टा, से महत स्रष्टा विष्णुकर छायारु ए माया सृष्टि होइछि, जे कि अव्यक्त स्वरूपा, जहाँ प्रधान बा मूल प्रकृति कहा जाए। भगवान तापर कौन निजर इक्षण शक्ति बा आभास शक्ति युक्त कराई ताकू गर्भगत चेतनशील करेले, जद्वारा समस्त से क्षोभ सृष्टि है। प्रधान बा मूल प्रकृति अव्यक्त प्रकृति रे क्षोभ सृष्टि हुई महत तत्व सृष्टि है। अर्थात विभिन्न प्रकार तत्व से अच्छी आमर जो ये संसार जो आधार जिनस जहाँ को कहा जाए प्रथमतः अहंकार बा चारि अंतकरण, 5 तन्मात्र, 10 इंद्रिय एवं पंच महाभूत, ये भली ये जो 24 तत्व यही महत तत्व ही सब रूपांतरित होइछि। महतत्व सब रूपांतरित होइछि का द्वारा ना भगवान कर ये जो इक्षण शक्ति काल शक्ति द्वारा। तेणु भगवान व्यतीत ये द्रव्य कर्म कालश्च स्वभाव जीव ये बच्चर ये सब किछि माने कालर सब जो द्रव्य क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति यार किछि अर्थ ना किछि तार सत्ता ना। जेतबेले भगवान ये काल शक्ति बा आभास शक्ति को ये माया शक्ति रे युक्त कराइले, ये सब तत्व आस्ते आस्ते सृष्टि होइछि। तबे तेणु से होछंती महत स्रष्टा पुरुष तिहो जगत कारण अद्य अवतार करे मायार दर्शन। तेणु ए माया शक्ति जे कि भगवान कर पश्चात भाग सृष्टि होइछंती एवं विलज्जमान आया अर्थात जे कि संतर्पण भाव रे भगवान कर पश्चात भाग रे दंडायमान थिले एवं ई शक्ति क्षण शक्ति द्वारा से भली महत तत्व सृष्टि करबा को से सक्षम होई परिछंती। तेणु तबे ये जगतर कारण होइछंती कई कई कहती बा विमोहित लोक मान कहती जे माया होछि ए जगतर कारण, किंतु वास्तविक माया ए जगतर कारण नहंती, भगवान ही होउछंती ए जगतर कारण। तेणु जेतबेले भगवान के शक्ति द्वारा ये माया ये जगत को सृष्टि कले, एठी कहा जायछि जे ये जो माया जगतर कारण नुहे ये कथा कहा जायछि जे भली एठी कहगला जे कृष्ण कृष्ण अतएव मूल कृष्ण जगत कारण प्रकृति कारण जैसे अजागल स्तन अर्थात प्रकृति किछि कर पारे, प्रकृति जड़ स्वरूपा भगवान कृष्ण को कृपारु से सब किछि करबा को सक्षम हैला बा चेतनशील हैला। तेणु भगवान कहिले जे माया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचर एभली भाव रे काल द्वारा सब विभिन्न प्रकार रूपांतरित होई प्रथमतः रजोगुण युक्त जो त्रिगुणमयी माया रे काल शक्ति युक्त होई प्रथमे रजगुण अहंकार सृष्टि हैला। ये रजगुण अहंकार होची क्रियाशक्ति प्रधान। तेणु क्रियाशक्ति रु कौन कौन सृष्टि हैला ना
समस्त प्रकार इंद्रिय समस्त प्रकार इंद्रिय गुड़िक सृष्टि हेले तापरे से अहंकाल एवं महत्त्व एवं सत्व गुण रु ज्ञान शक्ति सृष्टि है एवं से काल एवं महत्त्व एवं तम गुण एथिरु जो मिथ्या अहंकार जो मु मोर इत्यादि बा द्रव्यमय सृष्टि है गोटे है ज्ञानमय गोटे है कर्ममय आ गोटे है द्रव्यमय ये तीनोटी तीन भाव रे ये जगत सब सृष्टि है तबे ये सब से भगवान काल भगवान का शक्ति काल द्वारा ये सब रूपांतरित होई तापरे महतत्व अहंकार तत्व एवं मूल प्रकृति ये मिसिकी सब ब्रह्मांड सृष्टि ब्रह्मांड जह कारणार्णव जड़े भजति स्वजोग निद्रा जगदंड सरमकुप आधार शक्ति अवलंब परासमति गोविंद आदि पुरुषोत्तम मोहम्मदन तेणु भगवान को द्वारा ये सब ब्रह्मांड अर्थात ये जड़ रूप सब ब्रह्मांड सब सृष्टि होती ये गुड़िक ये कारणार्णव भासमान होती से गुड़िक जड़ रूप जिते है भगवान अनेक काल पर देखिले जे एथिरे आउ सृष्टि तो विस्तार होनी तेरे कौन करा तेणु भगवान द्वितीय पुरुष अवतार गर्भोदक साई विष्णु रूपे से भीतर प्रवेश कले प्रथम हेले एक महत स्रष्टु द्वितीय अंड संस्थित गर्भोदक साई रूप से भीतर प्रवेश कले एवं निजर अंग श्वेत द्वारा ब्रह्मांडर से अर्धे भाग भरी करी तापरे जोग निद्रासन कले तांकर नाभिरु पद्म सृष्टि है पद्मनु ए जगतर आदि जीव ब्रह्मा सृष्टि हेले एवं से जो पद्म सृष्टि है से पद्म नाड़े आमर जो 14 भुवन अच्छी से 14 भुवन मध्य से ब्रह्म नाड़ भितर सब सृष्टि होती तबे ये आउ गोटे कथा कह जी भगवान जितेबाला माया को वीक्षण कले सेटा की प्रकार शक्ति ना काल शक्ति जीव रूप शक्ति जीव शक्ति से आधान कले अर्थात युक्त करे तेणु माया जितेबाला सब करने ब्रह्मांड गुड़िक करने सक्षम है एवं निश्चेष्ट भाव पड़े रहा भगवान द्वितीय पुरुष अवतार रूप से जीवात्मा मान को नहीं ब्रह्मांड भीतर प्रवेश करिसेंती एवं आदि जीव ब्रह्मा को सृष्टि करिसेंती तापरे ये जो पद्म नाड़ कथा कह पद्म नाड़ भितर ये 14 भुवन जे कि सप्त पाताल अभूर्भुव मह स्व जन तप इत्यादि इत्यादि ये 7 लोक ये 14 भुवन सृष्टि होती तेणु ये ब्रह्मा नारद को कहते जे ये जगतर कारण मु नुहे मत कहती माया मोहित हो लोक मैंने कहती जे मो व्यतिरेक आउ कहीं ना 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 मो व्यतिरेक अच्छी जे से होती भगवान नारायण नारायण परा वेद नारायण नारायण परा वेद नारायण देवा नारायण गजा नारायण परा लोक नारायण परामखा नारायण परा जोगा नारायण परम तप नारायण परम ज्ञान नारायण परम गति भगवान नारायण ही सब किछि तेणु ये भगवान नारायण ये 14 भुवन जितेबाला सृष्टि हो सारा तापरे कौन कले ना ये जो ब्रह्मांड ब्रह्मांडर जो आकार आम कथा कहले ये है सप्तविस्तस्ति अर्थात 7टी तत्व निर्मित पंचमहाभूत अहंकार तत्व 6 एवं मूल प्रकृति ये 7 तत्व ये ब्रह्मांड सृष्टि होती ठीक से भली ये जो भुवन गुड़िक ये पंचभूत ये सृष्टि होती एवं
उणा अधिके कोटारे ए जो आमर पंचभूतर कोटारे पृथ्वी तत्व अधिका कोटारे जल तत्व अधिका कोटारे वायु तत्व अधिका एभली सब सब सृष्टि होती सब ये 14 भुवन टाकू ये भगवान विराट पुरुष बा गर्भोदक साई विष्णुकर ये अंग बोली विवेचना करा जाए। तबे भगवान ये 14 भुवन सृष्टि करिया परे तापरे जेतबळे ता आगरु ब्रह्मांड सृष्टि होगा संगे संगे देवता मान मध्य सृष्टि होइछंती 10 दिगपाल इत्यादि। ये 10 दिगपाल जो मान को कहा जाए से माने होचंती कि ना ब्रह्मांड ब्रह्मा इंद्र उपेंद्र वायु देवता जल देवता आकाश देवता ये भली ये समस्त देवता मान भी सृष्टि होइछंती। ये माने यही जगत को क्रियाशील करने सक्षम हो पारि नाहंती। तेबे भगवान स्वयं वासुदेव रूप अर्थात परमात्मा रूप जे कि सर्वभूतस्तम अर्थात तृतीय पुरुष अवतार से आसिकी समस्त जो समस्त भुवन ये पंचभूत इत्यादि समस्त शरीर मध्य प्रवेश करी ये जगत को क्रियाशील कर कार्य प्रधान कर्म प्रधान एवं ज्ञान प्रधान ये भाव रे ये सृष्टि विस्तार लाभ करिछि। एठी कहा जाइछि आ गोटे कथा जे ये जो प्रथमे काल द्वारा कि सब सृष्टि होइछि जो तन्मात्र गुड़िक तन्मात्र सहित तन्मात्र अर्थात ये जगतर अर्थात भूत गुड़िकर गुण सूक्ष्म रूप बा सूक्ष्म गुण होउछि ये तन्मात्र। तेणु आकाशर गुण होउछि शब्द तापरे आसीछि वायु वायु रे दुईटा गुण स्पर्श एवं शब्द तापरे अग्नि अग्नि रे रूप तापरे शब्द एवं स्पर्श ये तीनटा गुण वहन करिछि वायु अग्नि तापरे आछंती जल जल तत्व ये जल तत्व रे ये होछि यार सूक्ष्म गुण हला रस एवं एथिरे अन्न स्पर्श रूप एवं शब्द ये चारि गुण मध्य ये वहन करछंती। तापरे शेष रे पृथ्वी तत्व ये कि गंध तत्व ता सहित ये जो शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि मध्य एभली 5टी गुण को से वहन करिछंती। भगवत गीता अनुसार जे ये जो सब तत्व गुड़िक सृष्टि है तापरे भगवान ता मध्य प्रवेश करिछंती अर्थात ब्रह्मांड सृष्टि होइछि एवं गर्भोदक साई विष्णु ये भुवन गुड़िक सृष्टि करछंती। तापरे भगवान कर्ण करछंती ना सृष्ट्यादये हरि बीरंची हरेति संज्ञा अर्थात निजे पालन कर्ता रूपरे सृष्टिकर्ता रूपरे एवं संहार कर्ता रूपरे ए भली भावे विस्तार निजको विभक्त करिछंती। तेणु तत्वतः एठी आमे जानिबा जे भगवान ही सब किछि भगवान ही सब किछि अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्विता। तेणु भगवान सब किछि सृष्टि करिछंती। तापरे जेतबळे ये सब सृष्टि हवा परे ये जो समस्त सृष्टि ये भौतिक सृष्टि जहा कि भगवान कर ये लीला विलास तेबे सृष्टिर उद्देश्य कौन ये सृष्टिर उद्देश्य केवल जीव भगवान आनंद प्राप्त हेबे जीव माया को नहीं भगवान जो लीला करछंती तद्वारा भगवान आनंद प्राप्त हेबे एवं जीव उद्धार जन्म मृत्यु चक्र रु उद्धार प्राप्त हो जीव अनादि को केते केबे सृष्टि होइछि ताहा मध्य तार हिसाब नहीं
तेणु भगवान अनादि, जीव अनादि, माया अनादि, एभली ये जीव तत्व, ईश तत्व, जीव तत्व और माया तत्व, ये अनादि तत्व। तबे ये जीव तत्व, जीव ये जगत रु उद्धार हवा पाई भगवान ये भली सब लीला विलास करिसंती। ये जगत को विभिन्न निजर शक्ति रे अवतार, विभिन्न रूप नहीं, विभिन्न प्रकार अवतार इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार अवतार नहीं, विभिन्न प्रकार लीला भगवान करिसंती। तेणु से भगवान कर महिमा को वृद्धि निमित्त ये जगत सब सृष्टि होता। किए अनुभव करेंगे ना केवल भक्त मान ही अनुभव करें। भगवान यही शिक्षा देते जगत समस्ते अनुभव करंतु, मोर महिमा को अनुभव करंतु एवं ये जन्म मृत्यु आवर्तन मुक्त हो। तस्मात् भारत सर्वत्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोताव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य स्वच्छता भय। केवल अभय प्राप्त होगापी अर्थात मोर चरण रे आश्रय नहीं अनंत सुख आस्वादन करने निमित्त से माने मते सर्वदा स्मरण करंतु। मोर ये जो लीला, ये जो भौम लीला सब करिछि, ये जो सृष्टि तत्व सब अच्छी या सब बुझंतु। आमर अच्छी भागवतर 10 लक्षण जो सर्ग विसर्ग इति सब ईशानु कथा मनंतर ये सब वर्णना आश्रय इत्यादि के सब लीला सब अच्छी भागवतर 10 लक्षण। ये 10 लक्षण हूँ एक तत्वतः आमे सब जिनस को उपलब्धि करिबा एवं शेष रे तत्व आसबे कौन भगवान ही सब कुछ। अहम सर्वस्व प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते, हूँ सब कुछ। तेणु जन्म लाभ परपुंस अंते नारायण स्मृति, भगवान को सब समय स्मरण करवा, विशेषकर अंतिम समय भगवान को स्मरण करवा। ये तो भागवत कथा। परीक्षित महाराज को ये सब शिक्षा दिया देउछंती सुखदेव गोस्वामी जे अंते नारायण स्मृति होची मनुष्य जा जीवन एक दुर्लभ साध। यदि से अंतिम समय भगवान को स्मरण करदेला ताहले तार ये जन्म ग्रहण करिवार जो उद्देश्य सार्थक भी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञान चत अहेतुकी। ये अहेतुकी ज्ञान इंद्रिय तीत ज्ञान जहाँ को जड़ वैज्ञानिक बा जड़ दार्शनिक जो भली निजर कल्पना अनुसार निरूपण करती से ज्ञान ये नुह, ये पारंपरिक ज्ञान भगवान ठारू आसी। से परंपरा आम बुझा पड़ो, से परंपरा अनुसार भागवत वर्णना करते, से परंपरा अनुसार ये ज्ञान ये जगत को आसी आम पर्यंत। तेणु जद्वारा ये ज्ञान ये अहेतुक ज्ञान इंद्रियातीत ज्ञान अद्वैत भगवान के संबंध में जानिले आत्मा सुखी हुए। आत्मा ये जो माया द्वारा बंधन दशा प्राप्त होती जन्म मृत्यु चक्र रे घूर्णायमान करुच्ची, तार पाप कर्म पाप पुण्य कर्म को नहीं से केतेबेले स्वर्ग जाउ स्वर्ग रे को जाउची, केतेबेले नरक को जाउची। ये आवर्तन रु उद्धार पाइबा पाई ये परंपरा ज्ञान भगवान ठारू ब्रह्मा के माध्यम रे नारद व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज इत्यादि इत्यादि प्रभुपाद जरिया आम निकट को आसी आम ता उपलब्धि कर। तेणु हरिनाम चिंतामणि कही कभु जदि साधु संगे जानिते से पारे आमी जीव कृष्ण दास जय माया पारे जीवर स्वरूप ज्ञान उपलब्धि करवा आमी जीव कृष्ण दास जय माया पारे ये हूँ रहस्य। ये भाव रे ये सृष्टि जहा कि भौतिक जगतर सृष्टि अनंत कोटि अनंत
कोटी मान तार हिसाब नहीं एभली भाव रे यह विस्तार लाभ करिछि एवं प्रत्येक जो विस्तार बा कोटी कोटी विस्तार जहाँ ब्रह्मांड कहा जाए ये ब्रह्मांडर अधिपति होछिंदी ब्रह्मा कोटी कोटी देवता तथा शिव इंद्र उपेंद्र इत्यादि इत्यादि जो आमर पंचभौतिक सृष्टि अनुसार देवता मान सृष्टि कोटी कोटी दिगबाला सब सृष्टि होती तेणु ये जगतर मुख्य जो ब्रह्मा कहा जाउछि एभली कोटी कोटी ब्रह्मा अछंती जे कि सृष्टि हुंती आ विनाश प्राप्त मध्य हुंती जसे निशसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान जय काल विशेष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि भगवान कर ये जो कोटी कोटी ब्रह्मांड सृष्टि होती ये कोटी कोटी ब्रह्मांडर परमायु बा ए ब्रह्मांडर नाथ जो ब्रह्मा से परमायु केते ना जसैक निश्वसित काल मथावलंब्य अर्थात तांकर निश्वास प्रश्वास जो अवधि एतिक समय जहाँकि आमर मनीष हिसाब रे 2 परार्ध वर्ष 2 रे 17टा शून्य देले जो संख्या आसीबो सेतिकी समय होउची ये ब्रह्मांकर परमायु बा ब्रह्मांडर परमायु शेषरे कौन हुए ना ये समस्त ब्रह्मांड भगवानकर निश्वास द्वारा तांकठारे आश्रय निये जे भली सूक्ष्म रूपरू स्थूल रूप होता से भली महाप्रलय समय से स्थूल रूपरू सूक्ष्म रूप नहीं तांकठारे आश्रय निये पुनर्बार जिते भगवान प्रश्वास छाड़ती ये गुड़िक मध्य सृष्टि हुए तेणु ये कह जे ये सब भगवान ठारे लोम कूपर ये सब आश्रय नहीं गर्भर मध्य आश्रय नहीं शरीर मध्य आश्रय नहीं ये सब जिते भगवान चाहती ये सृष्टि करने को सृष्टि होती पुनर्बार मध्य विलय होती ठीक से भली ये जो 14 भुवन सृष्टि होती ये मध्य गर्भोदक साई अंतिम जिते आमर ब्रह्मांकर दिवस काल अंत हो जाए सेतेबेले मध्य यार विलय सब हुए एगुड़िक पुणी कोठी आश्रय नियंती ना कारण उदक साई विष्णु जे कि सर्वांतर्यामी जे कि नित्यानंद तत्व आसुचंती जस्या सांसांस परात्मा अखिलाना तेणु अखिल जे अखिल भूतर जे होचंती परमात्मा तांको ठारे ये सब आश्रय नियंती पुनर्बार जेतेबेले ब्रह्मांकर दिवस आसे पुनर्बार मध्य ये सब सब सृष्टि हुए ये जीव मान ये सब शरीर सृष्टि हुए ये जीवात्मा माने ब्रह्मा द्वारा परमात्मा निर्देश ब्रह्मा ये शरीर भितर ये जीवात्मा को स्थान दे ये सृष्टि को पुणी चलचंचल करती ये हूँ सृष्टि रहस्य तेबे ये समग्र सृष्टि रहस्य ये ब्रह्मांड ये शरीर भीतर कथा हो शरीर बाहर कथा हो बा ये जो जगत भीतर कथा हो बा जगत बाहर कथा हो ब्रह्मांड भीतर कथा हो ब्रह्मांड बाहर कथा हो ये सबूर तत्व रहउचंती भगवान आउ कहीं नुहंती सब किछि भगवान तांकर निर्देश रे तांकर इच्छा रे ये सब संगठित होछि आउ नष्ट भी होछि एटा से तांकर ये जो माया शक्ति बहिरंगा शक्ति को माध्यम कर व्यवहार कर ये सब करुछंती सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायव जस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि ये होछि भगवान के निर्देश रे तांकर बहिरंगा शक्ति एभली करुछि जेतेबेले सृष्टि होछि प्रलय होछि इत्यादि इत्यादि ता पूर्वर मध्य भगवान थिले तांकर जो अंतरंगा शक्ति सद शक्ति ताहा मध्य विद्यमान थिला केवल ए भौतिक जगत रे लीला विलास पाई ये सब भगवान
असदात्मिका शक्ति माया शक्ति को काल शक्ति द्वारा चेतनशील करे ये सब सृष्टि सब करिसंती लीला विलास करबा निमित्त एवं ए जीवर मंगल विधान निमित्त। तेणु यही भाव में संक्षिप्त भाव में सृष्टि तत्व को जत्किंचित गुरुदेव कृपारु प्रपात कृपारु आपण मानकर स्नेह आपण मान कृपार वैष्णव मान कृपारु उपस्थापन कली। हरे कृष्ण क्षमा करें। या पर कौन कार्य प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम धन्यवाद बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन प्रभु। ये जो टिके जानियर थिला हमर जो प्रलय केते प्रकार एवं को समय रे होंती? ये प्रलय द्वादश स्कंद भागवत रे सब वर्णना अछंती। जेतेबेले मनु आमर ब्रह्मांकर गोटे दिन रे 14 जन मनु आसंती सेमानकर परमायु 71 चतुर्दिगरु चतुर्जुगर समय रु टिके अधिका बा 72 चतुर्जुगरु किछि कम से समय अनुमानकर जेतेबेले परिवर्तन हुए सेतेबेले गोटे प्रलय हुए एवं ब्रह्मांकर 14 जन मनु जेतेबेले भोग करती ब्रह्मांकर गोटे दिन मध्य समस्ते 14 जन मनु भोग कर सारिया परे बा ब्रह्मांकर दिवस अंतरे गोटे प्रलय हुए। एटा नैमित्तिक प्रलय कहा जाए। एटा सदा बेले चली पुणी से भली ये रात्रिटा से भली 14 जन मनु भोग करती यथा आमर केते समय ना 1000 चतुर्युगी समय। एभली दिवसटा 1000 चतुर्युगी समय रात्रिटा मध्य ब्रह्मांकर 1000 चतुर्युगी समय। तापरे पुणी जेतेबेले रात्रि शेष हुए दिवस आरंभ हुए सृष्टि कार्य पूर्ववत पुणी ब्रह्मा आरंभ करती। ए भली भावरे ये नैमित्तिक प्रलय आत्यंतिक प्रलय पर पुणी जेतेबेले महाप्रलय जेतेबेले ब्रह्मांकर परमायु शेष हो जाए अर्थात तो समस्त ब्रह्मांड गुड़िक एते नष्ट हो जाए। किंतु ये जो नैमित्तिक प्रलय रे केवल केतेक जो ब्रह्मांड जो भूल कहली जो भुवन अच्छी पाताल ठारू प्राय जनलोक पर्यंत ये सब गुड़िक नष्ट हो जाए पुनर्बार पुणी ब्रह्मा ताको सृष्टि करती सूक्ष्म रूप में नष्ट अर्थ हुए से सब अव्यक्त भाव रहे। ये समस्त जीव माने ये जो भुवन मानक अच्छी पाताल लोक अधिवासी रसातलवासी इत्यादि इत्यादि ये समस्त नष्ट हो जाती स्वर्गलोकवासी भी नष्ट हो जाती केवल सत्य लोक रहती। यही भाव में 4 प्रकार प्रलय वर्णना कर सुखदेव गोस्वामी द्वादश स्कंद। हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। आउकार प्रश्न अच्छे? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। टिके जानिया पाए चाहूली प्रभु जो 14 भुवन आ 7 मंडल कहले तार नाम गुटिक टिके जानिया पाए चाहूली कृपा करी कहबे प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ 14 भुवन ये सप्त पाताल आउ आमर ए भूलोक होची मध्य लोक। ए भूलोक रे भूर भुव स्वह जन तप ए भली 7टी लोक ऊर्ध्व को अच्छी ए भौतिक जगत ठारू मृत्यु लोक ठारू ऊर्ध्व को 7 तापरे रसातल पाताल सुतल वितल अतल तलातल पाताल एभली ये 7 निम्न को ए भूमंडल तल को ये 7 ऊपर को 7 भूमंडल में से ऊपर को 7 ए भली 14 भुवन। तापरे कौन कहले माता जी 7 मंडल जो कहले नहीं सप्तविस्तस्ति अर्थात ये पंचभूत जो ब्रह्मांड सृष्टि होती ब्रह्मांड सप्तविस्तस्ति अर्थात
पृथ्वी तत्व तापरे जल तत्व तापरे अग्नि तत्व वायु तत्व तापरे आकाश तत्व ये 5 तत्व ये प्रत्येक तत्व ये गोटे गोटे आवरण ये ब्रह्मांडर एवं प्रत्येक आवरणर प्रथम आवरणर 10 गुण द्वितीय आवरणर 10 गुण तृतीय आवरणर 10 गुण चतुर्थ आवरणर 10 गुण होची पंचम आवरण ये पंचभूतरे ये ब्रह्मांडर तैयारी तापरे आसिला अहंकार तत्व ये मध्य ये आकाश तत्वर 10 गुण तापरे आसिला मूल प्रकृति तत्व अव्यक्त तत्व जोटा कह सूक्ष्म रूप से ये मध्य आकाश अहंकार तत्वर 10 गुण ये 7 तत्व ये ब्रह्मांड तैयारी होइछि। हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्ण दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो बहुत सुंदर उपस्थापन कड़े सुंदर प्रभु जी आमको कड़े सदन सदन कर ये निर्दिष्ट सृष्टि प्रलय ही जो इच्छा अनुजाई निर्दिष्ट सृष्टि प्रलय होउची ए भौतिक तत्व मानकर जो क्रिया प्रक्रिया जो अन्य सब सृष्टि जो सृष्टि होउचंती ब्रह्मांकर वृद्धि वृत्ति द्वारा भी होउची परे ए संबंध रे विशेष कथा कहउची जे वर्तमान केवल प्रारंभिक कथा कह जाईची ये जे प्रश्नटी थिला नी प्रभु जी जे प्रभु पचारे जे प्रलय 3टा कथा पचारे बहुत सुंदर कथा यहाँ आमर 14 नंबर श्लोक सृष्टि तत्वर 10म अध्याय जो श्लोकटी अच्छी 14 नंबर श्लोक स्वर्ग नवविधस्तस्य प्रकृते वैकृतस्तुर्ज काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रम प्रभुपाद जोटा कहते जे ये तो कहते जे 3 प्रकार प्रलय होची वर्तमान काल निमित्त नित्य प्रलय समग्र ब्रह्मांड प्रलय जेटा 2 रहुची संकर्षण बा अनंत देवंकर मुखाग्नि आर उपद्रव्य निमित्त नैमित्तिक प्रलय आ तृतीय प्रलयटा होची 3 रहुची एवं स्व कार्यग्रासकारी गुण समूह निमित्त प्राकृतिक प्रलय एटा तो प्रभु जी एई जो सृष्टि प्रलयर एटा तो देइचंती प्रभुपाद भावार्थ रे भी देइचंती मुझे जानी पारुनी एटा एई दिन हाँ से परिवर्तन हुए गोटे मनु तांकर कार्यकाल शेष करती आ गोटे मनु आरंभ करती से समय गोटे प्रलय हुए यही प्रलय गुड़िक से जो काल द्रव्य कर्म या जो परिवर्तन हुए से गोटे प्रलय हुए प्राकृतिक प्रभु जी संकर्षण बा ये अनंत देवंकर मुखाग्नि रूप द्रव्य निमित्त नैमित्तिक प्रलयटा एटा कौन क्लियर करंतु टिके प्रभु जी एटा होची हमर ब्रह्मांकर दिवस अवसान परे ये सब ए प्रलयटा हुए ये प्रलयटा किभଳି हुए एटा नवजोगेंद्र कहिसंती निमिराज ना ना ये संकर्षण आ अनंत देवंकर मुखाग्नि रूप एटा ठीक अछि अनंत मुख अग्निजात दहई पाताल समेत अरे अर्थात पाताल ठारू ये पर्यंत जनलोक पर्यंत समस्त को ध्वंस कर दियंती अग्नि द्वारा अनंत मुखरु सेतबेले अग्नि उद्गीर्ण हबो सेही अग्नि द्वारा ये समस्त भुवन नष्ट हो तापरे पुणी वर्षा आसीबो एभली वर्षा जे कि प्रमाण हस्ती शुंड प्राय हाथी शुंड भलिया एभली धारा रे वर्षा हबो जहा कि समग्र जगत को ये तो पुणी की प्रथमे ध्वंस हो जाइथो ये पुणी जल द्वारा भी जलार्णव हो जिवो ये भी ए जोटा ए प्रलयटा होची ब्रह्मांकर दिवस अवसान हरे कृष्ण आउ का प्रश्न अच्छी कि एबे कहतु प्रभुकर प्रभु जी को पॉइंट ध्यान देले प्रभुकर आ डेवलप भला होइबे आज्ञा आज्ञा ठीक जानी थांतु प्रभु जी ए जे अविद्या जे कहले ना अविद्या होची कोन कि तामिश्र अंध तामिश्र म ए जे अविद्या अरे ये क्रियाटा
କୋଉ ଜଗତର କ୍ରିୟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି? ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଲୋକ ଅଛି, ପାତାଳ ଲୋକ, ଯୋଉ ଲୋକରେ ଆମର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ନାଗମାନେ, ଉଗ୍ର ବିଷଧାରୀ ନାଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ତାମିଶ୍ର ମୋହ ମହାମୋହ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏଇଭଳି ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ଯେ ୟାକୁ ଖାଇଦିଅ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କେବଳ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଯୌନ ପିପାସା, ଏଭଳି ଦୁଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ସେ ଜୀବ ମାନଙ୍କର। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत ठीक सुंदर। अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। संतुष्ट मत बहुत लेट रे आसले क्या अमृतेश बाबू अछंती? जगत जननी माता अछंती? हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। प्रभुଙ୍କର କାଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସ୍କିଲ୍ ଟା ଭଲ ହବ କୁହନ୍ତୁ, टिप्स कमेंट्स। प्रभु जी तो तांकर लेक्चर तो बहुत भलो थिला, बट बहुत कुछ मोर पल्ले पड़ुनी इमिदियार जिंस भी थिला, मु और शास्त्र को सेते एलाबोरेट करिनी, सेते आई कांट कमेंट। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी को प्रेजेंटेशन माने एटा टॉपिक टा एते क्रिटिकल थिला, किंतु हेले प्रभु जी बहुत सुंदर भार बुझेइले, सेटा मानिया पड़ियो। आ अंडरस्टैंडिंग तांकर डीप अछि, एथरो भी से माने प्रैक्टिकल किछ किछ कहि परथले, माने बहुत बढ़िया लागला। आ फॉर इम्प्रूवमेंट मो किछि देई परनी, एमती एते सुंदर करले जोथरे कि तांकर यार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बा मोड एंड मिशन रे कोन देई हबो मु तार अनुमान लगी पारनी सिथे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संतुष्ट मत बाबू अछंती कि? हाँ हरिबोल। आपण सुनिचंदी प्रभुଙ୍କର क्लास किछि? ମୁଁ ଟିକେ लेट ରେ ଆସିଲି, ତଥାପି ଶୁଣିଛି ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ତ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନେବେନି, ସେଟାକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ବାଛିକି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି ଅମିତେଶ ବାବୁ ତ ସବୁ ମୋରି କଥା ଯାକ କହିଲେ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ ଆଉ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सृष्टि तत्व वर्तमान सुधा भी ଶୁଣା ଯାଉନି ତମ କଥା, 0% बुझी पारि। हरे ଶୁଣା कृष्ण, ଯାଉନି, ଶୁଣା ଯାଉନି। କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣା हरे ହରିରାମ ଯାଉନି ବାବୁ, ଆପଣ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर कथाटी प्रभु जी कौन बोले जो सृष्टि तत्वर ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଗଲା କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ୟାକୁ କହିବା ବି ମାନେ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ମାନେ ଆମକୁ ୟାକୁ ପୁରା ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁନି ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ରହିଗଲାନି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି। ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ କଥାଟା ହଉଛି ଏଟା କ୍ରିଟିକାଲ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ଏଇ ଯେ କହିଲେ ନା ସପ୍ତମ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଷଡବିଧସ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକରେ ये वनस्पति औषधि लता दोक्सारा विरुद्ध द्रुमा, ये जो कहुची जे स्थावर जो सृष्टिर सप्तम सृष्टि जोटा 6 प्रकार, एगुड़ाक किछि किछि जिनिस गुड़ारे एटा निहात जीव सृष्टिर एगुड़ाक मुख्य उपरे कि महाराज माने कहते आपण माने कहते प्रभुजी जे फल पाची गले मरी जाए, लता जो माने आरोहण निमित्त आश्रय अपेक्षा करती, आ त्वक्सार है बेणु वृक्षादि रुद्ध ए प्रकार ये जो जिन गुड़िक काठिन्य भावटा अच्छी या भितर सृष्टि तत्व समस्त वृक्षलतादि स्थावर आहारार्थे ऊर्ध्व को संचालनशील अव्यक्त चैतन्य अनंत स्वर्ण ज्ञान विशिष्ट ये जो दिव्य दिव्य अवस्थिति परिणाम तो भेदरे प्रकार भेद गुड़िक सब
ଆମେ ତ ଏଗୁଡାକ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ଆମେ ଭୟ କରୁ ରହିଯାଉଛି ଆହୁରି ଏ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ ନା କଣ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଜାଣିପାରୁନି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ। କଲି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ କଲି। ଏ ସବୁ ବିସର୍ଗ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ହଁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ବିସର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି। ଆଦି ହରି ତେଣୁ ବଲ। ନାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ପଙ୍କଜନାଭ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ପଙ୍କଜନାଭ ପ୍ରଭୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଚରଣ ସରୋଜ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ବା ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯେମିତି ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଧାରଣା ଯେ ପ୍ରାୟ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ମୁଁ ତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ନେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏଇ ଜିନିଷ ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ ବାସ୍ତବରେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭକ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଏଟା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? हरे कृष्ण प्रभु जी समय अनुसारे से माने यथेष्ट माने कवर करिसंती आ मते तो संपूर्ण जଣା पडुची जे संपूर्ण हेछि बोली मन सेतिरे किछि आ तांकर कमी आ कहि पारनी। ठीक अछि, धन्यवाद समस्त। ଆଉ କିଏ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପଦ୍ମନାଭ ହରିପ୍ରଭୁ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟପିକ ଟା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଟପିକ, ତଥାପି ବୈଷ୍ଣବର ସାଧନ ଭକ୍ତି ବଳରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୁଏନି, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ହରି ବଲ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଭକ୍ତିର ବହୁତ ସମୟର ଅନୁଭବର ଏଟା କଣ କୁହାଯିବ, ଉଦ୍ଗାର। ବହୁତ ସମୟର ଅନୁଭବର ଉଦ୍ଗାର, ଶ୍ରବଣ କରି କରି ପଠନ କରି କରି ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ବି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ, ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଉପରେ ହେଇଗଲା। ମାନେ ମୁଁ ବି ଆଜି 3-4 ଥର ପଢିଲିଣି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ 4-5 ଭାଗବତରୁ କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରେନି ଏ ଯୋଉ 24ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ତନ୍ମାତ୍ରା ପଢିକି ଲେଖିକି କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରେନି ଠିକ ସେ କେମିତି କଣ ହୁଏ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ 7:20 ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟରରୁ ଆମର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶକୁ ପାଠ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସମୟ ତ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଠାକ ଅନୁମାନ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ଠିକ ଟାଇମ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲୋଜ କଲେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରଖିଥାନ୍ତେ, ମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାଇପ ର ବା କିଛି ଇଏ ଟାଇପ ର ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆହୁରି ଏନଗେଜ ରହିଥାନ୍ତେ, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚାଳନାଗତ ଏସବୁ ଭାବ ଆମର ନଥାଏ କିଛି, ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅହେତୁକି କୃପା ଦ୍ଵାରା ମାର୍ଜନା କରିବେ। ହରି ବୋଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପଙ୍କଜ ନା ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେନି, ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବେ କି ଆପଣ? ହରେ ନା ନା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଭଲ କି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନି ଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ସେପାଇଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ସଚିନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସଚିନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବେ। 7:19-20 ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର। हरे कृष्ण।
प्रणाम प्रभु मो कथा आपन शुभुची मोर आज्ञा प्रभु बेले टावर डिफेक्ट रही पारे लागुची मने होय ठीक है। केते समय को हम दउछंदी आपण क्लास रे जॉइन करना कि केबे मैं करजे तथापि समय टे कहले भलो होता कना मुडे कहूती जदी कहि एक्सपीरियंस जदी कहि चलती टिके समय ध्यान रुहे ना ठीक अछि गोटे मिनिट रे कहि दउची आपनकर प्रेजेंटेशन टोटल 45 मिनिट रो 35 रो प्रेजेंटेशन 35 मिनिट मैक्सिमम और 10 मिनिट रहबो क्वेश्चन आंसर कमेंट्स ए सब पर आगे अच्छा क्वेश्चन बसे सब मिसे की टोटल 45 मिनिट आगे माने 8टा 7टा 20 हेले नहीं 7टा 20 हेले 8टा 7 21 5 आगे अच्छा हरे कृष्ण ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 12 ଶ୍ଲୋକଟା ପାଠ କରିବା ତାପରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ତ ଏ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ପଢିବି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପାଳି ଧରିବେ ଭଲ ହବ कर्मण्यस्मिन् श्वासे से धूमधूत्मात्मनो भवान् धूमा धूमा भव उपाययति गोविन्द उपायैव गोविन्द पद्मासव मधु कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे कर्मण्यस्मिन्नाशास्त्रे धूमधूत्मात्मना भवान् धूम धूम्रात्मना भवान् उपाययति गोविन्द उपायैव गोविन्द अपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु पादपद्मासव मधु कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूमधूत्मात्मना भवान् धूमा धूमात्मना धूम्रात्मना भव आपाययति गोविन्द अपायैव गोविन्द पादपद्मासवं मधु पादपद्मासवं मधु तो शब्द अनुवाद ଆମେ ନ ପଢି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁବାଦରେ ପଢିକି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଅନୁବାଦରେ କୁହାଯାଉଛି ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସକାମ କର୍ମ ରୂପ ମହାନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ଏବଂ ଦେହ ଉଭୟ ଧୂମାୟିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ଯଜ୍ଞର ଧୂମା ଦ୍ୱାରା ଧୂଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ବହୁତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବା ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତରଣ କରାଯାଉଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ଅମୃତମୟ କଥା ସାଧୁକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ହଉଛି ଅନୁବାଦ ଭାବାର୍ଥ ତ ପଢିଲେ ସମୟ ଟିକେ ପଳେଇବ ସେଥିପାଇଁ ଭାବାର୍ଥକୁ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କଥାଟା କହୁଛି ଆସୁଛି ନା ଭାଗବତ କଳି ଯୁଗକୁ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିଯିବା ସମୟ କମ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ଖାଲି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ବହୁ ବହୁ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଏମିତି ଅନ୍ନ ଦାନ କିଛି ଦାନ ତପସ୍ୟା ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକି ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗର ଉପାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବା କଳିର ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର अब जाना है କାର ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଟକଟ देखो ହଉଛି जाने के पहले वो ताला ताला बंद करके आइएगा चाबी जहाँ है ना हरे कृष्ण पद्मनाभ हरि प्रभु दयाकरी समस्त भक्त म्यूट करंतु केवल सचिनंदन प्रभु छाड़िक
ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇପରି ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସରି ଏ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି କାରଣ କହିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ବି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିନି ଶ୍ଲୋକକୁ ଧରିକି ସମୟ କମ ଦେଖି କହୁକା କହିଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ବସିକି ଟିକେ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କହିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ। ହୁଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଏହିପରି ହେଇଥିବା ସମୟକୁ ଦେଖି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶ୍ରବଣର ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଉପରେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ ଏ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନବଦା ଭକ୍ତି କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ପ୍ରଥମେ କଣ କୁହାହେଲା ନା ଶ୍ରବଣ ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ। ହେଲେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ତାର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଶ୍ଲୋକ ନବ ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମରେ ଶ୍ଲୋକଟା କହିଥିଲେ। ଶୁଣତମ ସତତମ କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟସ୍ଥ ଭଦ୍ରାଣୀ ବିଦୁନତି ସୁଶ୍ରୁତ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ? ନା ଶୁଣତମ ସତତମ କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ହୃଦୟସ୍ଥ ଅଭଦ୍ରାଣୀ। ନା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମର ଯେତେ ଅଭଦ୍ର ଅଛି ଅଭଦ୍ର କଲେ କଣ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଆମ ଭିତରେ ଭରେଇକି ଅଛି ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ଆମ କଥାରେ କଣ ରୁଚିରେ ଆସେନି। ତ ଏଇ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସି କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା ନା। କି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ନା କାହିଁକିନା ଏ ମନ କଣ କରେ ଆମ ସବୁ ଆଡକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରେ। ଯାହାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଶୁଣତମ ସତତମ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଠାକୁର ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ ଦେବା ଦେବୀ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା କହିନାହାନ୍ତି ସେଠି ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏ କଥା ଦେଖିବା ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କୋଉଟା ତମେ ମନେ କରୁଛ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁହନ୍ତୁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କୋଳରେ ବସିକି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନବଦା ଭକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏ ଶ୍ରବଣ କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ ନବଦା ଭକ୍ତି କଥା ଶୁଣିନେ ସେ ନବଦା ଭକ୍ତି ଶ୍ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ସେ ସେମ କଥା କହିଲେ ଯେ ବାପା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କିଛି ଜ୍ଞାନ କରେନା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ କଳିକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ବା କଳି ଯୁଗରୁ ଆମକୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଭଗବାନ କଥା ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ପଥର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆନନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନକିଆ ଭକ୍ତି। ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି କିଏ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଲେ ନା ଯେଥିରେ ଆମ ସଂଗଠନ ନାଁ ଦେବ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ ସଂଘ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କରେ ବା ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ତ ତା ଭିତରେ ଦିଟା ମାଧ୍ୟମ ଥିବ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିଥିବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ନଚେତ ପ୍ରଭୁପାଦକ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଥିବା ତା ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଆମେ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟିକୁ ଆସିଛେ ବା ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିପାରୁଛେ ଯେତେ ଜଣ ଦିବଡି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଚାରିବା ତା ଭିତରେ ଦିଟା ମାଧ୍ୟମ ଥିବ। ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ରହି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଯାହା କରିବା ସେ ଭକ୍ତି ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଏକଥା ଦେଖିବା ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକା ନ ହୁଏ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ହୁଏ। ଯେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୁଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିବେକଟା କେବେ ଜାଗ୍ରତ ହବନି। ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନ କହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ବିବେକ ନାହିଁରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କଲେ ବା କୁଆଡେ କଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ପ୍ରାୟ କହନ୍ତି ଆରେ ବିବେକ ନାହିଁ ନା କଣ ବିବେକ ହୀନ ତମେ କର୍ମ କରୁଛ।
ତ ଏ ବିବେକ ଆମ କେତେ ଜାଗ୍ରତ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେ ତ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ସୁଦେଖିତ ପଥ। ତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଲା କଣ ନା କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ନ ଶ୍ରବଣ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ପତ୍ର କରିପାରିବା ନା, ଭକ୍ତି ଆମେ ସିରିୟସ୍ ହେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକା ନ କରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ବିବେକ କେବେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେମିତି ଆସିବ ନା ଆମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନାଶ। ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାନି। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ବା ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଆମ ଉପରେ ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ କଣ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛେ, ସାଧୁ ମେଳରେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛେ, ତାର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝୁଛି ଆମେ ଭକ୍ତି ଯାଚନା କରୁଛେ, ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଧୁ ମୁଖରୁ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ଗୀତା ସକାଳ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୀତା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦୟା କୃପାରୁ ଆମ ଯେତେକ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟି ବଡ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରି ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ କରାଯାଏ, ସକାଳେ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଆଜି କୃପା ବିଶେଷ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ବା ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ସହଜ ହେଇନଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଆମେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଚାର କେତେ ଜଣ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଦଉଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଇକି ଲଗେଇକି ଡକଉଛେ, କୌଣସି ପଇସା ଦଉନେ, ଫ୍ରି ଭଗବାନ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ମୋଠୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ସିନିୟର। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ ଦେଖିଲେ ପୁଅ ଭଳିଆ, ଆଉ ଭକ୍ତି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କମ ସମୟ, 12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଭକ୍ତି ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କରୁଛେ, ସବୁ କରୁଛେ, କାହିଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କଣ ତାଙ୍କ ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି? ନାଇଁ କଳିର ପ୍ରବଳ ଏତେ ଯେ ସଦାବେଳେ କଳି କଣ କରେ ନା ଆମକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରି ରଖେ, କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ କଥାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଶାନ୍ତିମଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି କଳି ଦିଟା ଜିନିଷରେ ବସିଛି, ଏତେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳିକି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, କାରଣ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା ବା ଯାହା ରହିଲା ଆପଣ କହିବେ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ କଳିକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ସ୍ଥାନ ଦେଲା ପରେ କଳି ହସି ହସି ଗଲା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳି ତ ଏତେ ହେଲା, ସେ ହସିଲା କାହିଁକି? ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କଳିକି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଯେ କଳି ଯୁଗ ଦିଟା ସହଜ, ଜଣେ ଭଗବାନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ କଳିକି ବିଜୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଳି ହସିଲା କାହିଁକି ନା କଳି ଏଇଥିପାଇଁ ହସିଲା ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ବା ମତେ ସେ ରୋକି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାମ କରି ପାଇଲେ ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଭଗବାନ କଥା ଜଣେ ଶୁଣିଲେ ତ ମତେ ଜିତି ପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଳି ଦିଟା କାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛେ, ସେଥିରେ କଳି କଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ନିଦ୍ରା ଉପରେ ବସି ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏତେ ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ତ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ ହବା ପଡିଯାଉଛି। ଏଟା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମକୁ ନିଦ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ କଳି କଣ କରୁଛି ନା ନିଦ୍ରା ଉପରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଉଛି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବାକୁ ବସୁଛେ, ଦେଖ ଜପ କର କର ସେଟା ଗପ ହେଇଯାଉଛି, ଜପମାଳାଟା ଗୋପମାଳାରେ ପଳଉଛି। ଯଦି ତ ଜଣେ କିଏ ବସିକି ଏକଲା ଜପ କଲେ ଗଲା ଭଲ, ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସାଧୁ ମେଳ ଭିତରେ ଜପ କଲେ ତ ଚଳିବ। ନହେଲେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ ଯଦି ଆଉ କିଏ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଲଗା ବସିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଜପମାଳାଟା କେବଳ ଗୋପମାଳା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କାହାକୁ ମନରେ ହସ କରୁନି, କାରଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା କଳି କଣ କରେ ନା ଏଇ ଦିଟା ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଧରେ, ଜଣେ ନାମ କରିପାରିବନି, ଜଣେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ 3 ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ କଥା କୁହାହେଲା। କେହି ଖରାପ ହେବେନି, ଯେହେତୁ 3 ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ କଥା କୁହାହେଲା। ଶ୍ରୋତା 3 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରୋତା, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱରତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଇତା। ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏଇ 3 ଜଣ ଶ୍ରୋତା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା କଣ ନା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଭଳିଆ ବସିକି ଯେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତମ ସତ୍ତା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବା ବାସ୍ତବରେ ଏଇଭଳି ଆମ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ ଜଣା ପଡେ ଯେ କିଏ କେତେ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଉଛି।
बा कार केते भगवान प्रति प्रीति अछि जेमिति हम संसार कथा देखिबा जे जणे व्यक्ति जनकर कथा केते सुनि पारे ना जेतेले ताकू से भल पाए सपोज आपण मानकर जणे पुଅ अछंती से पुअर विषय कोटे आलोचना करा जाए बे आपण देखंतु दिन अधिक समय जो पुଅ को भल पाउथिबे जहा भल पाउथिबे छाडंतु ता विषय आपण अधिक चिंता करथिबे अधिक ताक विषय कहूथिबे न से जदि किए ता विषय कहला आपण ध्यान से पड़िथिबे कोन ता विषय कहूछ काहे ना एइथु प्रमाण नुहे जे आमे ताको अधिक भल पाउछ तो सेहि परे जे भगवान कथा श्रवण अधिक भल पाइला बा भगवान कथा जाको अधिक आनंद लागिला ते बुझे पड़े से भगवान को प्रकृति में भल पाए प्रकृति में भक्ति राजन प्रथम लग ये तो से रामचंद्र मानस देखु जिते रामचंद्र महाप्रभु माँ सीता को लखन को लेकिन दंडकारण्य गले जेटे बहु ऋषि मुनि साधु सत मान अच्छा से रामचंद्र महाप्रभु जाकि वशिष्ठ को प्रश्न पचारे जे मु कौटी रही हे मुनिवर मत जगह दियो कौ जगह मुझे रही तो मुनि कहते हे राम आप कौटी ना मत कहते आप सब जगह अच्छा ना तथे हेतु मो पत्नी को धरिकी आसी मुनि ऋषि मान कौन तपस्या डिस्टर्ब न हो से मोटे जगह दिंतु से कहले मु कौन जगह देवी आप प्रथम मुझे कहूँ आप कौ कौ जगह अच्छा तो से श्रवण महात्मा प्रथम कहते जा कान समुद्र सामान जार कान भगवान कथा शुणा समुद्र पर समुद्र जिते जल आदि पशिले समुद्र के तृप्ति हुए ना से जा कर भगवान कथा जिते श्रवण कर आनंद अनुभव करे विद्या हुए आम तो गोटे टपिक दिथर शुणीदे विद्यालय कौन खाली से कथा से गोटे टपिक किंतु वास्तव जे भगवान को भल पाए तो विषय जिते शुणिले मत से विरक्ति हुए तो ता हृदय राम आपण वास करते तो प्रकृति में जी भगवान कथा जिते अधिक शुणी पारा भगवान तो श्रवण जहाँ जिते आनंद लगला तो प्रकृति से भगवान को हृदय बांधि रखिपारे विचार कराए शास्त्र मत रामचरित मानस अच्छी भागवत अच्छी सुखदेव गोस्वामी कहले जा कर्ण भगवान कथा श्रवण न कला ता कर्ण कंकड़ा गात सहित सामान गर्त सहित सामान तार कौन भगवान कथा श्रवण कले ही आम प्रकृति में जीवन उपकार हो पार भक्त भक्ति सुष्ठ भाव में जार्जन करें सत्ता कथा कहती तो प्रथम सत्ता होती प्रकृति में भगवान कथा श्रद्धा सहकार बसिकी श्रवण कर पाइले से हेले प्रथम सत्ता द्वितीय नंबर सत्ता कौन ना से श्रोता श्रोता मान आप बुझीपार ना आम गुआ कटुरी जानते ना गुआ काटी पान दुकान मान गुआ को काटिया गोटे कटुरी अच्छी एमती मझे डाल थी से गुआ काटे करते बोली करता कहुए कहीं सी जमी गोटे वस्तु काटुची देखो भागवत कथा मत किसी भक्त देखा जाती बाहर लोक देखा जाती से भगवान कथा शुणवे आंड आउ जन शुणा देवे निजे देख तुम शुणिलनि से कौन आउ जन बात बस कथा होती ना सी अलग अलग कथा कौन चिंता कर मोबाइल डगड़ कर जहाँ किसी ना सी गोटे डिस्टर्ब निजे डिस्टर्ब हो सहित आउ दिज डिस्टर्ब कर हूँ कौन श्रोता से प्रकृत सत्ता नुहे प्रकृत सत्ता से भगवान कथा श्रवण कर तो श्रोता शोता मान कौन ना भगवान कथा आरंभ है मैंने सासी ढुकेला तो मन भगवत शस्य है मैंने बास तार निद भांगला ताल प्रसाद पाया घर को जा ये कहते शोता जाओ तुम कहते कौन ना भगवान कथा श्रवण ही हूँ आप प्रकृत उपकार आ भगवान कथा श्रवण करे प्रकृत आम सृष्टि भाव भक्ति जार्जन कर सत्य श्रवण हूँ प्रथम अंग आ श्रवण हूँ भक्ति पथ मुख्य से बिनु सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिनु सुलभ न तो सत्संग न कले भगवान कथा को श्रवण न करवा के भक्ति सुष्ट भाव कर तो सत्संग केमी हो ना राम कृपा बिनु सुलभ न तो कौन साधु संग कृष्ण मिले कृष्ण कृपा गुरु मिले कि आम कहे गुरु कृपा कले आमको भगवान प्राप्ति होगा भगवान प्राप्ति हेले भगवान कृपा कले कौन ला तार है प्रमाण ना मुझे गोटे शुद्ध साधु मिलला भगवान कथा में श्रवण कर सुजोग पाइला साधु मान संगता बुझे प्रकृत भगवान आम कृपा कर मुझे शुणी बम्बे जाइली आम गौरांग प्रभु चौपाटी आम गुरु भाई हे गोटे सुंदर कथा कहते प्रकृत में आम धन्य क्या कहुए तो सही पॉइंट नहीं से तीन कथा कहते धन्य धन्यतर और धन्यतर जे प्रकृत में कौन सी भक्त को आम धन्य धन्यतम धन्यतर कहीपर पॉइंट नहीं गोटे सुंदर कथा कहते तो जदि आमको प्रत्येक दिन भक्तर संग मिला जाए आम आज आम भक्ति वैभव करुचे प्रत्येक दिन सप्ताह 2 दिन धरी आम
ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ପାଉଛେ, ସାଧୁ ଜଙ୍ଗ ପାଉଛେ। ତ ସେଇପରି ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଥା ନ ମିଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛେ ସେ ତାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ତାପରେ କିଛି ଅଛି, ସେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରୁଛି। ଧନ୍ୟତାର କାହା କହିବା ନା ଯିଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 9 ଦିନ ହଉ, ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଦିନ ହଉ, 2 ଦିନ ହଉ, ମାସକୁ ଥରେ ହଉ, 15 ଦିନ ଥରେ ହଉ, ଏଇପରି ଭାବରେ ତ ତାକୁ ଧନ୍ୟତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ଧନ୍ୟତମ କାହା କହିବା ନା ଯାହାର ଭଗବାନ ବିଶେଷ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଳେ, ତାକୁ ଧନ୍ୟତା ମିଳେ କୁହାଯାଏ। ଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ କୃପା ଅଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ କଣ ନା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଆମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛେ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିଟା ଆମର କହିବାର ପୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ହବ ନା। ସେତୁ କଲେ ବିନୁ ସତ ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନା ଆଉ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ହୁଏ। ସେ ଶୋକର ତଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ସତ ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ ଫୁଲ ସମାନ। ଏ ସତସଙ୍ଗ କରି ଯଦି ଆମେ ଭଜନ କରିବା, ସେ ଭଜନଟା ହଉଛି କଣ ନା ଫଳ ସହିତ ସମାନ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ସତସଙ୍ଗ ବିନୁ ନ କରିକି ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲ ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ କେତେ ସମୟ ଫୁଟି ରହିପାରୁଛି? 12 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ସେ ଫୁଲଟା ଝଡିକି ତଳେ ପଡିଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଗଲୁ, ଘରେ ବସି ଭଜନ କରିବା ଦରକାର, ତ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରେ, ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କର, ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ଏସବୁ କଣ ଜିନିଷ? ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନ ବସି ନାମ ଜପ କରିବା। ନାମ ତ ଜପ କଲେ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ତାର ଏତେ ପାଲା କଣ? ନାଇଁ, ତା ଭଜନଟା ହଉଛି କଣ ଫୁଲ ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟା ଗଛରେ ଫୁଟିଲା ମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଝଡିକି ପଡିଯିବ। ସେପରି ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଜନଟା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମାୟା ଆସିବ ତାକୁ ହଲେକି ନେଇ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ହଳଧର ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି, ଗଛର ମଞ୍ଜଟା କଟା ହେଇଯିବ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ପୋକ ଅଛି ସେ ଗଛରୁ ମଞ୍ଜକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେ ଗଛଟା କେତେ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିପାରିବ? ଗୋଟେ ଝଡ ତୋଫାନ ଆସିଲା ମାନେ କଣ ହବ ଗଛର ଅବସ୍ଥା? ନା ସେ ଗଛଟା ଯେକୌଣସି ଭାଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡିଯିବ। ତ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଭଜନଟା ହବ ସେଇଭଳିଆ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମକୁ ମାୟା ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଏ ଭକ୍ତି ପଥରୁ ଆମକୁ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦର ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ମନେ, ତା ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ବହୁ ବର୍ଷ ଶୁଣିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ করে ତା ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହଉନି, ତାହେଲେ କଣ ତା ସ୍ଥିତି କୁହାଯିବ? ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫଲ ଡାଉନ। ଆର ପ୍ରକୃତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଛି, ଆର କଥାରେ ରୁଚି ଆସୁନି, ମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଫଲ ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ଶ୍ରବଣରେ ରୁଚି ନ ଆସିଲା, ତେବେ ବୁଝି ପଡିବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିକି ଆମେ ଯାଇନେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ବା ଭକ୍ତି କେତେ ଆମେ କରୁଛୁ ତା ପ୍ରମାଣ କଣ ନା ଯଦି ଭଗବାନ କଥାରେ ପ୍ରକୃତ ଆମ ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଦେଖ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 9 ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଜଣେ ମତେ ଭଲ ପାଏ, ତା ପ୍ରମାଣ କଣ ନା ସେ 9 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ମଚ୍ଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରମ୍ କଥ୍ୟନ୍ତି ମାମ୍ ନିତ୍ୟ ତସନ୍ତି ତ ରମନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତର ସ୍ଥିତି କଣ? ଭକ୍ତି କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ମଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ, ଯାହାର ଚିତ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ମଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପର, ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା, ସଂସାର ଲୋକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହାତରେ କଥା ହେଲା, ମିଶିଲେ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ପଚାରୁଛୁ ନା ଭାଇ ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ତୋ ଘର ଲୋକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଅଛି, ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲାଣି, ଚାକିରି ବାକିରି କଣ କଲୁଣୁ, ପଚାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ମାନେ ବି କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ସାଥେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଏ ବିଷୟ ପଚାରୁଥିବେ ନା। ଆଉ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ଜଣେ ମିଶିଲେ ଯେ ତାର ପ୍ରୀତି କୋଉଠି ଅଛି ନା ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନା ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତତେ ଦେଖିଲି, ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତୋ ଝିଅ ପୁଅ କେତେଟା ହେଲାଣି। ତ ସେପରି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତରେ ମିଶନ୍ତି, ସେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ଯେ ତୋର ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଅଛି, ତୋ ଘର ଦ୍ଵାରା କଣ ଅଛି, କଣ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ, ନା ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ହେଲାନି। ଭକ୍ତ ପରସ୍ପର ମିଶେ, ଶ୍ଲୋକଟା ଅଛି ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ମାନେ କେହି ଖରାପ ହୁଏ ନା, ସମସ୍ତେ ମୋର ସିନିୟର। ତ ଭାଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପର, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିଶନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି କଥ୍ୟନ୍ତି ମାମ୍ ନିତ୍ୟ, ସେ ନିତ୍ୟ କଣ ନା ମୋ ବିଷୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ମିଶନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ଦରକାର ଯେ ମତେ ଭଗବାନ ବିଷୟ କଣ, ଯେମିତି ଶ୍ଲୋକର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି,
ଯେତେବେଳେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଋଷି ମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ତ ଅଲଗା ବିଷୟ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ସେ କାହିଁ ପଚାରିଲେ ଯେ କଳିକି ପ୍ରଥମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଉପାୟ କଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତ ଅଲଗା କିଛି ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ସୁପୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା କଳିର ପ୍ରଭୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ। ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବା ଆମେ ମାନେ ଯାଇକି କଣ ସାଧୁ ହାତରେ ମିଶୁଛେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏମିତି ପଚାରିଦେବା ଭାଇ ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଣ କରୁଛ ନା ନାଇଁ, ସେମିତି ଏ ବି ପ୍ରକୃତ ନୁହଁ। ତ ପ୍ରକୃତ ସଙ୍ଗ ହଉଛି କଣ ନା ତାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବା ମୁଁ ଭକ୍ତି କେମିତି ସାଧନ କରିପାରିବି ତାର ଉପାୟ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସପୋଜ ଏଇ ଆମର 15 ଦିନ ତଳେ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କରୁଥିଲୁ ତ ମଜାରେ। ତ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ହାତରେ ମିଶନ୍ତି ତ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ମଜା ଗୋଟେ ଥର କହିଲି ଆଉ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ଯିବି, ରୁମ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ଅକ୍ଷର ପଚାରିଲେ କାହିଁ ଯିବୁ, ମତେ ରାତି ହେଲାଣି ତମେ ଶୋଇପଡୁ। କହିଲେ ନାଇଁ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଅକ୍ଷର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି କଥା ହବା, ବୋଲେ ଏମିତି ମଜା ଖୁସି ଟିକେ କଥା ହବା ଆଉ। ଆଜି ମଜା ଖୁସି କଣ, ଯଦି ତୋର କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ବୋଲି ମତେ ପଚାରେ, ଆଉ କଣ ସଂସାର କଥା ହବ ନା ମଜା ଖୁସି ଆଉ କଣ କଥା ହବା। ତ ବାସ୍ତବରେ ମତେ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମିଳେ ବା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ ତ ସେଇ ସମୟ ପଚରା କଣ ଦରକାର ନା କେମିତି ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିପାରିବି ବା ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ କେମିତି ପାଳନ କରିପାରିବି ବା ଭକ୍ତି ଆମର କେମିତି ପରିପୃଷ୍ଟ ହବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମତେ ଉପଦେଶ ଦିଅ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବାସ କରୁନି ବା କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଆମ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ବା ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମର କଣ ଉପକାର ହବ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା। ଏକ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ବା ଯାହା ଅକ୍ଷର ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଆମେ କରିବା ତ ସେଥିରେ କଣ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେମିତି ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିପାରିବି ବା ଭଗବାନ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରିବି ବା ମୁଁ କେମିତି ଗୁରୁଦେବ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିପାରିବି ମାନେ ମୋର କୋଉଠି ଡିଫେକ୍ଟ ଫଲ୍ଟ ରହୁଛି ଭକ୍ତିର ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ହଉଛି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଭକ୍ତି କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା କାରଣ ନା କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ସମତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବା ତ ସହଜ ନୁହେଁ। ତ ମୋ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା ମୁଁ କହେ ତ ଯେତେବେଳେ ନେଭିରେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନେଭିରେ ରହୁଥିଲି ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ମିଶିଲେ ତ ସେ ମତେ ଯଦି କହିଲେ ଭଗବାନ ଭଜନ କର ତ ସେଇଠି ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ମିଳେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଚାକିରି ସବୁ ଛାଡିକି ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲି କାହିଁକି ଦେଖିଲି ଯଦି ସେଇଠି ମୁଁ ଚାକିରି କି ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ଭକ୍ତି ପଳେଇବ ଯଦି ଭକ୍ତି ଦେଖିବି ଚାକିରି ପଳେଇବ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କଣ କରିବି କାହିଁକିନା କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଯେ ଆମକୁ ସୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ନା ସୁଯୋଗ ମିଳେ କଳି ଯୁଗ ଯଦି ଦେଖିବା ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ଖାଇପାରିବା କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା ବା ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ବାହାର ଜିନିଷ ଜଗତରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ବସିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସଂସାର ବିଷୟରେ କହିବ ରାଜନୀତି କଥା ବିଷୟରେ କହିବ ନହେଲେ ତା ପିଲା ଛୁଆ ବିଷୟ କହିବ ନା ତା ଦୁଃଖ ବିଷୟ କହିବ ସେ କେବେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ମତେ ଭଗବାନ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ହଉ ବା ବାହାରକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛି ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲାଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ବା ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ସେ ଓଲଟା କଥାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ନେଇକି ସଂସାର ଜାଗା ପକେଇବ ସେ ଚାହୁଁ କେମିତି ମୁଁ ସଂସାର କଥା ମତେ ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷୟ ନ କହୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସଂସାର କଳି ଯୁଗ ଦେଖିବା ତ ଭକ୍ତି କରିବା ତ ସହଜ ନୁହେଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ତ ଗଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନୁ ହୁଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା ଏଇ ମାତ୍ର ସାର ସଂସାର ଜିନ୍ଦାର କଣ ବସ୍ତୁ ନା ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରିକଥା ଏଇ ମାତ୍ର ସାର ଏଇ ଜଗତ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତି ବାସ୍ତବରେ ସାର ଜିନିଷ କଣ ନା କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗର କଳିକି ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ବା କଳି ପ୍ରଭାବରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆମ ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା ତାହେଲେ କେବେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରୂପରେ ବୁଝଉଛି ପ୍ରାୟ ହଳଧର ମହାରାଜ ଏ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ତ ଯେ କେମିତି ଜଣେ ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି କୁହାହେଲା
ସାଧୁସଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଲଭେ ମାତ୍ର ସାଧୁସଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଦ୍ଧି। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲଭେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଶ୍ରବଣ କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଜୀବନରେ ଉପକାର ହବ। ଏପରି ନେଇ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଘଟମ ନାମ ଗୋଟେ ଜଣେ ଚୋର ଥିଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏଇ କଥାଟା, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଘଟମ ନାମକ ଜଣେ ଚୋର ଥିଲା। ତ ତା ବାପା ତାକୁ ପିଲାଦିନୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଶିଖାଇଥିଲା, ପୁଅରେ ମୋ କଥା ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ପାଳନ କରିବୁ। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ, ତ ସେ ଗୁରୁ ଭଳି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କଥା ଆଦେଶ ପାଳନ କରେ। କଣ ନା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ପୁଅ ଆମର ବୃତ୍ତି ହଉଛି ଚୋରି କରିବା, ଜୀବନରେ ତୁ ଚୋରି କାମ କେବେ ଛାଡିବୁନି। ସେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଚୋରି କାମ ଛାଡିବୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ଜୀବନ କେବେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବୁନି, ସାଧୁ ମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣିବୁ। କାହିଁକି ନା ତା ବାପା ଏ କଥା ଜାଣିଛି, ଯଦି ଜୀବନରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ସାଧୁ ଏଇପରି ମେଥଡ ଅଛି ତା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ୱାଶ କରିଦବ। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଯଦି ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ସେ ଜୀବନରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାଟା ହବ। ତ ସେଇଭଳି ତାକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ପୁଅ ମୋର ଦିଟା ଜିନିଷ କଥା ପାଳନ କରିବୁ। ଆମ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଚୋରି କରିବା। ଆମର ଯେତେ ଜାତି ଧର୍ମ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହନ୍ତି, ଆମ ବୃତ୍ତି ହେଲା ଚୋରି କରିବା, ଆଉ ଦୁଇ ହେଲା ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା। ସେ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରେ। ଏଇପରି ତାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ଧର 35 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ। ତ ସେପରି ଚୋରି କରେ। ଆକବର ସମୟର କଥା, ଦିନକର ଘଟମ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚୋରି କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚୋରି କଲା ପରେ ତ ରାଜା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଘଟମକୁ ଧରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ସାମାନ ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖ ଖୋଜ। ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ମଝି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ପଇସା ଯାହା ସୁନା ରୂପା ଚୋରି କରିକି ନିଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି, ତମେ ଯାଅ ଚାରିକରେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଘେରି ହେଇକି ରୁହେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଦେବୀ ରୂପରେ ହେଇକି ଯାଏ ଏଠି ଠିଆ ହୁଏ। ଦେବୀ ମାନେ କାଳୀ ରୂପରେ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ନୃତ୍ୟ କର, ଯେ ଯାହା ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ତ ଚୋରମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବେ, ତ ଗଲେ ଆମେ ଧରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କୋଉ ଭଳିଆ। ତ ଘଟମ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟରେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନେ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସପୋଜ ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ କିଏ କଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେ ପ୍ରଭୁତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଦେବତା କୋଉ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ଜଗତ କୋଉ ଭଳି କେମିତି ଆସନ୍ତି, ସେ ରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି। ତ ଘଟମତେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା କଥା ମନେ ପଡିଯାଇଛି। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବ ନା। ସେ କଣ ନା କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଲା କଥା ଶୁଣିବ କି, ସେ କଥା ଶୁଣିବ ନା, ତ କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକି ଗଲା ସମୟରେ ତ ଭଗବାନ କୃପା କଲେ, ଦେଖ ତା ପାଦଟା କଣ୍ଟାରେ ପଶିଗଲା। କାହା ପାଦରେ ନା ଘଟମଙ୍କ ପାଦରେ। ତ ଘଟମଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଚାଲି ଯାଇପାରୁନି, ସେ କାନର ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କାଢି ପାରୁନି। ଯଦି କାନର ଆଙ୍ଗୁଠି ଶୁଣି କାଢିବ, ତ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବ, ତା ବାପା ମନା କରିଛି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବ ନା। ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟା ନ କାଢେ, ତାହେଲେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବନି। ତ ସେଇ ସମୟ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଦଳ ମାନେ ଆଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ନ ଯିବି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମିଶି ପାରିବିନି। ଯଦି କଣ୍ଟା କାଢି କଥା ଶୁଣିବି କଣ କରିବି। ତ ଆକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କଣ୍ଟା କାଢିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, 2 ସେକେଣ୍ଡ କି 3 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ସେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗେ, ସାଥେ ମୁଁ କଣ୍ଟା କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଧାଇଁ ପଳେଇବି ଆଉ। ତ ସେ କଣ୍ଟାଟା ପାଦରୁ କାଢିଲା ସମୟରେ ସେ କେବଳ 2 ପଦ ଶୁଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଶୁଣିଛି ନା, ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖି ପଲକ ପଡେ ନା, କିଏ ଭୂଇଁରେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ନା। କେବଳ ସେ 2 ପଦ ଶୁଣିଛି। ସେତିକି ଶୁଣି କଣ୍ଟାଟା କାଢିକି ସେ ଧାଇଁ ପଳେଇଛି। ତ ଗଲା ବେଳକୁ କଣ ସେଠି ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଚୋଳ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେବୀ କାଳି ହେଇକି ନାଚୁଛି। ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ କହନ୍ତି, ହେ ମା ଆମକୁ ବର ଦେ, ହେ ମା ବର ଦେ। ସେ ତାଙ୍କ ଏ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଘଟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମା ମା କହି ବର ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧୁରେ ଶୁଣିଛି କଣ, ପାଦ ତଳେ ଲାଗେ ନା, ଆଉ ଆଖି ପଲକ ପଡେ ନା। ଇଏ କଣ ଦୁଲଦୁଲ ହେଇକି ଡେଉଛି, ଧୂଳି ବାହାରୁଛି, ଆଖି ପତା କଣ ନଟପଟ ହଉଛି। ତ ଯଦି ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସାଧୁମାନେ କେହି ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଧୁ କଥା, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଜୀବନ ଜାଣିଛି, ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ସାଧୁମାନେ କେବେ ଜୀବନରେ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତିନି। ତ ତାର ଏଠି ଡାଉଟ ରହିଲା ଯେ କୋଉଟା ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁ ଠିକ ନା, ଯାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି ଠିକ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେବୀ ରୂପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦୁଲଦୁଲ ହେଇକି ଡେଉଛି, ଧୂଳି ବାହାରୁଛି, ପାଦ ମୁହଁରେ ଲାଗୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆଖି ପଲକ ପଡୁଛି। ଆମେ ଅନେଇଲେ କେତେ ସମୟ ଅନେଇକି ରହିପାରିବା, 1 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ଅନେଇଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଖି ପଲକ ଆମର 1 ସେକେଣ୍ଡ 3 ସେକେଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ପଡୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଘଟମ ଡାଉଟ ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ଏଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ନା, ମତେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଘଟମ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାନି, ସେଇ ନଟି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତ ଦେଖିବା କଣ ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା କଣ। ତ ଏଇପରି ଯେତେ ଦେଖିଲେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ ବିତିଗଲା। ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଘଟମକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଖସିକି ପଳେଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଘଟମ ଆସୁ ଆସୁ ତାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇବା। ତ ତାପରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ବାହାତ ଧରିକି
ଚୋର ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ ଘଟମ ଏଠି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ମୋ ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ମତେ ଆଜି 35 ବିତିଗଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ସାଧୁସଙ୍ଗ ନକରି ମୋ କଥାରେ ଦିନି, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ସାଧୁଙ୍କର ଦୀପଦ କଥା ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଜି ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡିଥାନ୍ତା। ତ ସକାଳୁ ଘଟମ ଶୁଣିଲା ଏଇ ଯୋଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ 4-5 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜା ଆକବର ଫାଶୀ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଘଟମ ଚିନ୍ତା କଲା ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ନା ଆଜିଠୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଯୋଉ ସାଧୁ ଶୁଣୁଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ। ତ ଘଟମ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା, ଯାଇ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବି ଆଉ। ତ ସେ ଦେଖିଲା ଘଟମ ତୁ ଶିଷ୍ୟ ହବୁ, ଆରେ ଆକବର ଶୁଣିଲେ ମତେ ଲାଟୁ ଚୋର ଭାବିକି ତୁ ନେଇକି ଫାଶୀ କରିଦବ। ହେଁ ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ କରିବି? କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେବି ଆଉ। ତ ସାଧୁ ବଡ ଦୟାଳୁ, ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ବହୁତ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଥିବେ, ଏ ବ୍ରାଧ ଚରିତ୍ର ଏସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସେହିପରି ତ ସାଧୁ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଚୋର ହେଇକି ଯଦି ସେ ଆଜି ଚାହୁଁଛି ମୋଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଉପକାର କରିବା, ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ଦେବା। ତ କହିଲେ ବାବା ଯଦି ତମେ ମୋଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ତାହେଲେ ମୋର 2ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ମୋର 2ଟା ସର୍ତ୍ତ। ଘଟମ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ତାହେଲେ କଣ ସର୍ତ୍ତ ତମର କୁହ? ତ ଘଟମ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ମୋ ବାପା କହିଛି ମୁଁ ଚୋରି କାମ କେବେ ଛାଡିବିନି, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ସାଧୁ ଦେଖିଲା କେତେ ସରଳ, ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜର ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ମୋ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ଚୋରି କର କିନ୍ତୁ ମୋର ନିୟମ 2ଟା ତମେ ପାଳନ କର। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିୟମ 2ଟା ପାଳନ କରିବି। ତ ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା 10 ମିନିଟ୍ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯଦି କହିଲା ପରେ ତ ସାଧୁ କଣ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ କଣ କହନ୍ତୁ? ନା ଜୀବନ ସତ କଥା କହିବ, କେବେ ମିଛ କଥା କହିବନି। କିଏ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଘଟମକୁ ନିୟମ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମୋର ପଏଣ୍ଟ, ତମେ ଜୀବନ ସତ କଥା କହିବ, ମିଛ କଥା କେବେ କହିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉଠି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ଆଳତି ହବ ସେଇଠି ତମେ ଆଳତି ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତାହେଲେ ବାକି ତମେ ଯାହା ଚଳି କରୁଛ କର ଆଉ। କଥାକୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ନେବି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଟାଇମ ଦେଖେଇଲେଣି। ତ ଏଇପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଜି ଘଟମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକବରଠୁ ଯାଇକି ଆଜି ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରିକି ଆଣିବି ଆଉ ଚୋରି କାମ ଛାଡିଦେବି, ମୁଁ ବସିକି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରି ସେ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଆକବର ରୁମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଗଲା ଆସିକି ଆକବରଙ୍କର ବହୁତ ଗେଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିଥିବେ 7ଟା ଗେଟ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗିଥିଲା କଂସ ଭଳିଆ, 7ଟା ଗେଟ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗିଥିବ ଭିତରୁ ପଶିବାକୁ ଆଗ୍ରାକୁ। ତ ସେଇଥିରେ ସେ କ୍ରସ କରିକି ଯିବ। ତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଅଛି ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗୁଆଳି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଯିବି ନା ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିକି ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘୋଡା ଧରିକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କିଏ? ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟ ବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ? ତା ମନେ ପଡିଲା ଗୁରୁ ଦେବ କହିଛି ଯାହାକୁ ସତ କଥା କହ ନା ମୁଁ ଚୋର। ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଘୋଡା ଧରିଛନ୍ତି, ଚୋର ବୋଲି କହୁଛି। ଆମର ଆକବର ଡକେଇଛି କିଛି ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିରେ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଡାଉଟ ଯଦି ନ ଛାଡି ଆକବର ଆମକୁ ସକାଳୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦବ, ଯେହେତୁ ଭୟ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଏହିପରି ସେ କହି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯାଇକି କଣ ତାଙ୍କର ଆକବରଙ୍କ ରାଣୀଠୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚୋରି କରି ଧରିକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡା ଆକବରଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଲକ୍ଷଣ ଘୋଡା ଥିଲା ସେ ଘୋଡାଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କଳା ଘୋଡାଟାକୁ ଧରିକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ସେଭଳି ସବୁ ଗେଟ୍ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେହିପରି କହିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ସମୟ ମନେ ହୁଏ 4ଟା 4:30 ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ କଥା ମନେ ପଡିଛି, ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଆଳତୀ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଘୋଡାକୁ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସବୁ ସାମାନ ନଦା ହେଇଛି ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ରାଣୀ ମା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଶୂନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ, ତ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆକବର ପଚାରିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଚୋରି କେବଳ ଘଟମ ତା ସାଙ୍ଗେ କେହି କହିପାରିବେ ତାକୁ ଧର। ତ ସମସ୍ତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଲାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆଇକି ଘଟମ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ଚୋରି କରିଛ ନା? ଚୋରି କରିଛି। ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ, କହିଲେ ଚାଲିଯିବା। ସେ ଘୋଡା ସାମାନ ସହିତ ସବୁ ଧରିକି ରାଜା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତ ରାଜା ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ରାଜା ସବୁ ମିଟିଂ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ତ ଘଟକୁ ପଚାରିଲେ ତ ଘଟମ ତମେ ଚୋରି କରିଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଗୁରୁଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି। ତମେ କେମିତି ଭିତରକୁ ଆସିଲ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରି ସୈନ୍ୟ ବେଶରେ ଆସିଲି। କେହି ପଚାରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ। କଣ ପଚାରିଲେ? ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଚୋର ବୋଲି କହିଲି। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା? ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା ସତ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଆକବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳା ଘୋଡାଟା ଧରା ହେଇଯାଇଛି। ଆକବର ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ଘଟମ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାରୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ କଳା ଘୋଡାଟା ଧରା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ତମକୁ ମୋ ଦେଲି ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚୋରି କାମ କରନି, ତମେ ଭଜନ କର। କାରଣ ତମର ଏଇ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୋଗୁଁ ମୋର କଳା ଘୋଡା ଧରା ଯାଇଛି, ତ ଚୋରି କରନା। ମୋ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତ ଦେଖ ଆଜି ଯଦି ଜୀବନରେ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କରିଥାନ୍ତା, ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ପଦ ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତା ତ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାନ୍ତା।
ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅନର୍ଥ ଅଛି, ଯାହା କହିଲା ସନାତନ ସତରାମ କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ବହୁ ଅଭଦ୍ରାଣୀ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ର ଅଛି ସେ ଅଭଦ୍ର ଆମ ସବୁ ପଳେଇବା। ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲାଗିବ ଆଉ ଭକ୍ତି ଆମେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଏଇଠି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଯେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରି ସେ କଥା ଆମକୁ ଅମୃତତ୍ୱରେ ଲାଗୁଛି ବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ତୁଷ୍ଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରକୃତ ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢିନି ପ୍ରବଳ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସଦା ସହକାରେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଯାଚନ କରିପାରିବା, ଭଗବାନ ମତି ଲାଗିପାରିବ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଅଛି ସବୁ ନିବୃତ୍ତି ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ଶ୍ରବଣ। ସମୟ ହେଇଗଲା ମନେ হয়। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନାଇଁ କି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ମୋର କଣ କୋଉଠି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଲା ବା କେମିତି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କଣ ଥିବ ପଚାରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଡବା ଭିତରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଥିବ, ଦେଖି ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଡବା ଭିତରେ ଥିବ, ଯୋଉଥିରେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସେ ଡବା ଭିତରେ ଥିବ। ହରିବୋଲ। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ସେ ସତ୍ୟକାମ ପ୍ରଭୁ କୁହ, ସେ 5 ମିନିଟ୍ ବିନା ସଚିନନ୍ଦନ ସେବା ହଉନି। ସତ୍ୟକାମ ପ୍ରଭୁ ରହୁନାହାନ୍ତି ବା, ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଗୁଡାରୀ ଫୁଡାରୀ ସେ ସବୁ। ହରିକୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମର ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବାବା ଦାଢି ଛାଡିକି ସେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ମା ହଉଛି ଜୋର ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାଢିରେ ଯେତେ ହଲୁଛି ସେତେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କଣ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କାହିଁକି ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର କଥା କଣ କି ତାଙ୍କର ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଖାସି ଥିଲା, ଯୋଉ ଛେଳି ତାର ଦାଢି ଥିଲା। ସେ ଦାଢି ତାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ କଥା ତାର ମନେ, ମାଆଙ୍କର ଏତେ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ସେ ହଜି ଯାଇଛି ତାର ଛେଳିଟା। ସେ ଯେତେ ଥର ଇଏ ବାବାଙ୍କର ଦାଢି ହଲୁଛି ସେତେ ୟାଙ୍କର ମାନେ ସେତେ ମାନେ ସ୍ମରଣ ହଉଛି ଛେଳି କଥା, ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ ହେଲା ତାଙ୍କର, ସେଇ ଶ୍ରବଣ ଟା କୋଉ ସ୍ତର ଶ୍ରବଣ ନା ଯୋଉ ଆପଣ 3 ଥର କହିଲେ ସେଟା 3 ପ୍ରକାର କହିଲେ, ସେଟା କି ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ ସେଟା ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ ଟା ତାଙ୍କର ହେଲା, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାର କହୁଥିଲି ସତା ସରତା ସଇତା, ଏଇ ଭିତରେ ବି କାଟାକିରି ଆସୁନି, ସେ ଅଲଗା ବାହାର କାଟାକିରି। କାହିଁକି ନା ଯଦି କଥା ଶ୍ରବଣ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା ଆସିବା କଥା, ତାହେଲେ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ସତ୍ତା। ଯଦି ସେ କଥା ଶୁଣିକି ସଂସାର କଥା ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ସତ୍ତା ହେଲା? ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲା, ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ ଆସିଲା, ସଂସାର କଥା ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଛେଳି କଥା କାହାର ପିଲା କଥା ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଗ ଉତ୍ତମ ସତ୍ତା କହିପାରିବା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିକୃଷ୍ଟ ସତ୍ତା, ଯାହା କହିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ କଣ କହିବି। ତ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ସତ୍ତା କୁହାଯିବନି କି ମଧ୍ୟମ ସତ୍ତା ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମାନେ ସେ ଶ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି ଆଉ, ମାନେ ଶ୍ରୋତା ହୁଁ, ବାହାରେ। ନା ସେ ସତା ସରତା କି ସଇତା 3ଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରା 4 କାଟାକିରି। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ତ ଶ୍ରବଣ ତ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ସେ ତ ଶ୍ରବଣ ତ ହଉଛି ନା, ଶ୍ରବଣ ତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେଠି ଶ୍ରବଣର କାମଟା ଶ୍ରବଣର କାମଟା କଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ନବଦା ଭକ୍ତିର ଶ୍ରବଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବାକି ସେ ଛେଳି କଥା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଚାରୁଛୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଜାଣିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧୁ ଭାଇରେ। ଏ ଶ୍ରବଣ ଟା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ସେ ଶ୍ରବଣର ଫଳଟା ଏଇ ଦାଢି ଦେଖା ଏଥିରେ କିଏ ହଉଛି କି? ଶ୍ରବଣ ଟା ଶୁଣୁଛି, ସେ ଶୁଣୁଛି କଣଟା କି? ଶ୍ରବଣ ଟା କଣ ହଉଛି? ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ କୋଟରେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ, ଭୌତିକ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ସଂସାରିକ ଧନ୍ଦାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
से संगे भौतिक जगत रे ये कौन हो ना समस्त कार्य साधन कला बेले सफल से केबे हेई परिबो नै एटा तो ना प्रभु कौन मु एटा भाबुची ते कोटे एटा संसार क्षेत्र आम श्रवणटा होची नाना प्रकार श्रवण तो केते प्रकार ये करा होची श्रवण पुणी प्रभुपाद तो कहउथिली श्रवण को देछ 9 भाग रे 9 भाग रे श्रवण होची किंतु एठी कहउचंती जे श्रम उपयोग करिवे जते बेले निश्चित भाबे सुफल हबो श्रवणटा केते बेले ना जते बेले भगवान ए साधन माने प्रभुपाद देइचंती भौतिक लाभ निमित्त करा जाउथवा कोनोसी श्रवण बा साधना केबे माने केबे हेले सफल करे नाही प्रभुपादଙ୍କର कोट अछि आज्ञा प्रभुपाद देइचंती प्रभुपाद कोट ठीक देइचंती जदि हम भगवान कथा श्रवण काई करजे ना भक्ति केंद्र जागरण कर पारिया सुपुष्ट भाबरे जदि हम श्रवण करजे कोन संसार जिनिस कामना पई तले से प्रकृत श्रवण हेलान ना कना हम साधु संग काई करजे कई संसार वस्तु पाए पई ना कोन भजन प्रथम फल है कौन ना धर्म अर्थ काम मुख्य आम नाम जप कले साधु गोटे दर्शन कले मैंने 4टा जिन सौभाग्य पाइबा आम किसी प्रयास करा पड़ोनी जो धर्म अर्थ काम पछे आम गड़ेचे ना ये भजन प्रथम 4टा फल हो जपमाला धरले हरिकृष्ण कले मैंने ये 4टा जिन आम पछरे गोड़ाती आम जीव गोस्वामी भक्ति लिखिं भक्ति सन्दर्भ बहलधर महाराज प्राय क्लास यहाँ कहती आम जप कले मैंने धर्म अर्थ काम मुख्य आम पछरे गड़ेगा आम पछे किसी गड़ा दरकार नहीं आमर प्रथम काम है कौन कहीं भक्ति करवा सुष्ट भक्ति करा कि भगवान खुशी करा बाकी प्रकृत सुपस्थित में पहुंचा जीव कृष्ण नित्य दास दास तो आम के प्रेम भक्ति के प्राप्ति हवा से भगवान कथा श्रवण करा दरकार से भजन करा दरकार ना अर्थ बंधु प्रभु जी हम प्रभु जी ए जे कहले जो मु टिके श्रवण मोर भूल हेला ए जे दाढ़ी कथा कोन कहले टिके मु प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी कहले जे से जने बाबाजी भागवत कथा कहला समय दाढ़ी हलुला तो जी दाढ़ी हलुला से माताजी से कांदुले तो लास्ट प्रश्न पचारे तुम कहीं कांदुल तो सी कहले मोर छेली हजि जाइए छेली भी दाढ़ी था से आप देखिए मोर छेली स्मृति आसला से हसिली आमिन कौन से भगवान कथा शुणी संसार चिंता आसला तो सी कौन सत्ता है आम भागवत में पढ़ीचे ना प्रवेश कर्ण रंध्रे न स्नन भाव भलती मलय धरती मलय कृष्ण शैलेश दत्ताचर भगवान कथा जो कर्ण रंध्र भितर जीव कौन जिते मलय सफा भावे ये श्लोक आम कहीं कोट कर समय ना प्रभु जी भागवत श्रवण करा जाए ना पान करा जाए हम तो प्रकृतर कथा पान प्राय जगह देखा लिखिं आचार्य मैंने कथा पान अमृत के पान कर कथा के अमृत भाया पान कर पीब तो देखा जाइए तो कथाटा कह पीब तो भागवत रसमालयम मुहुर प्रथम स्कंद 5 नंबर श्लोक निगम कल्पतरु गलितम फल ए श्लोक तृतीय नंबर मंगलाचरण रे कह जाउची तृतीय नंबर श्लोक मंगलाचरण रे कह जाउची पीबत भागवत रसमालयम आया इटा कथा तो प्रभु जी धन्यवाद आज्ञा भागवत प्रथम वास्तव में पान करो कान द्वारा पान करा जाए पानटा कान द्वारा पान करा जाए आज्ञा हरि बोल हरे कृष्ण कान द्वारा पान करा जाए भागवत मान कौन मुह बाटे पीवा ना आखि बाटे पीवा ना हाथ बाटे पीवा ना कान बाटे पीवा ना नाक बाटे पीवा पाटी बाटे कान बाटरे ना प्रभु जी मोर प्रश्न थिला इटा कहउतली जे श्रवण आउ पान भितर व्हाट इज डिफरेंस मु एटा जानथि जानिबा पई जाउथि एबे ठीक कथा प्रश्न ठीक हैला आपण कहउछन श्रवण पान भितर उद्देश्य और उद्देश्य प्रश्नटी प्रभु जी हैया प्रभु जी क्षमा करिवे एटा मु जानथि एटा बुझिल मु जानिबा पई आपण मानक पाकर जानिबा पई आज्ञा तो एटा मते मु सुनतिली हरदर महाराज गोटे श्लोक रे कहउतिले गोटे क्लास रे जे पीबा बिन कोन जेमिति अमृत पान कले जेंदा हमें अमर हुए बा अमृत पान करे बा जेंदा शोष लागुची जल पीले जेंदा शोषटा मेंटेनेंस हो जाए से भगवान कथा कौन कर कान द्वारा पीवा दरकार जहाद्वारा कौन हम ना आमर जो क्षुदा अच्छी भगवान प्रेम क्षुदा अच्छी भगवान भल पाइबा विषय शुणा आम भक्ति जाजन करवा सेटा कौन आम परिपूत हुए से भगवान कथा को कर्णर द्वारा यहाँ पीब पीआ जाए गौर गोविंद समाज गोटे क्लास कहते से क्लासटा मो पाखे अच्छी नाटा हूँ कौन आत्मतत्व
ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତ କଥାକୁ କଣ କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଇବା ଯାଏ, ପାନ କରାଯାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମକୁ ସେହିପରି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଫଳ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଫଳ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଉପସ୍ଥାପନ ଯାଉ ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ କୋଅର୍ଡିନେଟର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଶୋଧିତ ହଉଛି କଳି ବୈତରଣୀରୁ ପାର ହବା। ଏଇଟା ହଉଛି କେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ହରିନାମ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜଗିବ ପ୍ରଭୁ? ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅପରାଧ ଆମେ କରୁଛେ, ଅପରାଧ କଲେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ ରୁଚି ଆସିବନି। ଦେଖୁନ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 16 କହିଲା, ଶୁଣତମ ସତତମ କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ, ତା ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା, ସୁଶୁଷୁ ସଦାଦାନସ୍ୟ ବାସୁଦେବ କଥା ରୁଚି ସ୍ୟାତ ମହତ ଶିବା ବିପ୍ର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥାନୁ ଶ୍ରବଣ। ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କାହିଁ ରୁଚି ଆସୁନା ନା ସୁଶୁଷା। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ସେଥିରେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ତାଙ୍କ ସୁଶୁଷାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ କୃପା କରିବେ, ସେ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଭଗବାନ କଥାରେ ରୁଚି ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ଅପରାଧ କରେ, ତାର ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ଜିନିଷରେ ରୁଚି ଆସିବ ନା, ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ ଆଉ ନାମ ଜପରେ। ତା ବୁଝେଇବା କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରୁନେ କି ଜପତପ କରିପାରୁନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କଥା ରୁଚି ଆସୁନି। ତାପରେ ଆମର ଭିତରେ କିଛି କପଟତା ରହିଥାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରାୟ 12 କ୍ଲାସରେ କୁହେ, ସାଧୁ ଯେ ମଳେ ପବନ କାଷ୍ଟୁ କରେ ଚନ୍ଦନ। ଯଦି ସାଧୁ ମଳେ ପବନ ହେଲା କାଠୁ ଚନ୍ଦନ କରେ, ବାସ୍ତବରେ ତ ଗୋଟେ ଗଛ କପଟ ହଇଲେ ଦୂର ଉପଜେ ପ୍ରେମର ଫଳ। ହଁ, ଆମର ଏଠି ଗତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କପଟ ହଇଲେ ଦୂରେ ଉପଜେ ପ୍ରେମର ଫଳ। ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି କପଟ ଦୂର ହବ କଣ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି କପଟତା ରହୁଛି ବା ହୃଦୟ ଆମର କଠୋରତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ରସଟାକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନେ, ରୁଚି ଲାଗୁନି। ହରି ଯଦି ଆମେ ହରି ବହୁତ ଆଉ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ୍ କଲେ। ହଁ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଟୁ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶ୍ରବଣ, କଳି କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା ସିନା ଶ୍ରବଣ ମୁଁ କରେଇଦେଲେ ସେମାନେ କଳିକୁ ଜିତି ପାରିବେ, ମୁଁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରେଇଦେବିନି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଥା ଶ୍ରବଣକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ସେ ନିଦ୍ରା ରୂପରେ ଆସିକି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବ, କଥା ଶୁଣି ଦବନି। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଯାଇକି ସେଠି ବି ବସୁ ଭାଗବତ କଥାରେ, ଆମର ସେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନିଷ୍ଠା ବି ଅଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ କଥା ହୁଏ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଯୋଗୁ ବା କିଛି ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରି ଯାଇଛେ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଲେବର କରିଛେ ବା ବହୁତ ଅଡ୍ ଟାଇମରେ ଆମେ ମାନେ ଆମର କିଛି ଫିଜିକାଲ ଇଏ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କଥାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବସୁଛେ, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିଦ୍ରା ବି ଆସୁଛି ବଡିର ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଯୋଗୁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଏ ଯୋଗୁ, ମାନେ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମାନେ ନିଦ୍ରା ସେଇ ସମୟରେ ବି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କଣ, ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଠୁ କେମିତି ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଓଭରକମ କେମିତି କରିପାରିବା? ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ କହିଲେ ବଡି ଟାଇଟ୍ ଥିବା ଯୋଗୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ତ ବଡି ଟାଇଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନା, ଯେତିକି ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ଦରକାର ସେତିକି କରିପାରିବେ। ବାକି ସମୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ନ କରିବେ ଭଲ ହବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଗତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଦେଲା, ଆପଣ 1,00,000 ବସିକି ଗଣିଲେ, ନିଦ ଆସୁଛି କି? କାହିଁକିନା ଆପଣ ମତିଟା ସେଇଠି ଲାଗୁଛି, ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରୀତି ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କଥାରେ ଆମକୁ ସେତିକି ପ୍ରୀତି ଆସିବ, ସେଇପରି ଆମେ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ତାହେଲେ କଥାରେ ଆମକୁ ନିଦ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରବଣରେ ରୁଚି ଆସିବ।
देखो आप प्राक्टिकल कथा कहूँ आपण विषय किए जन कहूँ दी जन कथबार्ता कर कान में पड़ू से हिसाब से आपको निद आसो ना आसो ना आसो ना आसो आसीबनी निद प्रभु आसीबनी कहीं आसोनी ना मो विषय से कौन कहूँ केते प्रशंसा कर शुणा तार प्रीति अच्छी सी प्रति भगवान प्रति से प्रीति आसो कथार जिते टाइट हेल्ले निद आसोनी मेन है भल पाइबा कमी जाऊँगी जदि आम भावुचे बाहर दृष्टि मुझे भल पाँच मत को श्रद्धा अच्छी तो तथापि आमको प्रकृत रुचि आसनी जहाँ को कहते आम गौरव समाज आर्टिफिशियल यदि बाहर देखा भल पाइला लगुच कि प्रकृत आंतरिकता आम हेतु श्रद्धा ना भल पाइबा से भल पाइले कथर आम कह परिचित माता प्रमाण परिचित मा जो शोष जो आज ऋषि बेके साप गोड़े देखो 7 राति 7 दिन खाई ना पीना बस कथा श्रवण कर रुचि अच्छी इंटरेस्टिंग अच्छी कथा शुणवे भोक शोष ना निद कि लगुनि आम तो से तथापि चेष्टा करिया मायार काम एक पॉइंट आमको निद दब तृतीय पॉइंट प्रयास करिया अधिकांश प्रबल कहीं आम करा दरकार प्रबल भाव भल पाया दरकार भगवान को कथा शुणी पारे आप निश्चित एक्सरसाइज हो पारे यदि कौन किसी उपाय दे पारे दिंतु पंकज ना प्रभु हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम बहुत बढ़िया क्वेश्चन ना प्रभु भी सजना प्रभु बहुत बढ़िया आंसर देले से पॉइंट रे खाली जस्ट ऐड करिया थिला हमर टीचर सब कहते जेहेतु हमर ये जो कहले बॉडी टायर्डनेस एंड ऑल दिस थिंग्स प्रभु जी कहले से देखिक हम से भला परिश्रम करिया दरकार प्राक्टिकली एक तो रुचि आसी नहीं ठीक अच्छे रुचि तो आमर आसनी से लेवल तो निश्चय टायर्डनेस टाक आमको देखा पड़ो तापाई आम प्रॉपर स्लीप ना पड़ो आम से टीचर कहते बिफोर क्लास बा बिफोर जप तुम जदि जप कर आगुरी भी आम माइंड एपटे जाऊँगी आमर भी बहुत जाऊँगी कौन करा पड़ो बेले बेले आम किसी गोटे सेवा थाए तेणु आर्ली मर्णिंग उठिले अन्य सेवा गुड़ाक मन पड़ेनि तेणु आम आग बस जप करा आमर से पार्टा माइंडटा डिस्टर्ब करिए कम हुए ना सकाल हो आमर ये टाइम होगा जा पड़ो पिला छाड़ा पड़ो कि ये सब आसे तेणु प्राक्टिकाली से सब जिन को भी प्राक्टिकाली अवॉइड करा पड़ो टाइम सर्कमस्टांसेस एगुड़ा सब डिसाइड करके पड़े सेमती श्रवण भी आम एमती टाइम श्रवण करने चेष्टा करा जो भाई कि से टाइम अन्य किसी सेवा रखा नहीं जहाँ कि माइंडटा डिस्टर्ब हुए सेकेंड हूँ जो टायर्डनेस को दूर करने प्रॉपर स्लीप ना दरकार आमको प्रभुपाद कहले 6 घंटा मिनिमम स्लीप कर समस्त लेवल अलग अलग तेणु आम जब प्रॉपर स्लीप न हो आम लेट्रे शोवा आम 12टा शोवा 4टा मंगल आरती कर तेणु शोवा टाइम चेंज करा पड़ो यहाँ प्राक्टिकल पॉइंट सब देखा पड़ो भक्तर समय केमती कौन कौ समय कौन कर बहुत डिपेंड करे से आमको जल्दी शोया पड़ो जल्दी उठा पड़ो ये अलरेडी आम आगे डिस्कस भी कर जिन चेंज करा पड़ो से चेंज न कले हो पार से चलता यहाँ चेंज हो कहीं आम सेम लेवल ना आमर से रुचि आसी ना फैक्ट रुचि आसे तो हेनी प्रोब्लेम हेनी किंतु आम से लेवल रुचि आसनी बर्तमान कौन करा बर्तमान हूँ फास्ट प्रोसेस जोटा प्रभु कहले से अनुसार आमको चेंज करा पड़ो आमर टाइमिंग एवं आमर कार्यकलाप ये सब गुड़ा रेगुलेटेड करा पड़ो टाइम अनुसार सब करा पड़ो प्रॉपर रेस्ट ना पड़ो पूरा स्ट्रंग हवा पड़े ना मत श्रवण करार अच्छी भल कि मेंटाली प्रिपेयर पड़े जमी हेले सेटा हेले जहाँ जहाँ दरकार करा पड़ो आम से कहते बिफोर क्लास इफ यू वांट टू टेक रेस्ट समटाइम्स इवनिंग रे कि आउ समय जदि टायर्डनेस टिके रेस्ट नहीं जाओ किंतु श्रवण भल कि कर से दिन घंटे श्रवण करू से शोबू लाभटा कौन है अपेक्षा 15 मिनट रेस्ट नहीं कि श्रवण कले लाभ अच्छी ना बी प्रैक्टिकल हरे कृष्ण थैंक यू कृष्ण दंडवत प्रणाम पंकजनाभ प्रभु मोर टिके अनुभूति बढ़िया सुंदर कथा अवस्था ये कले मु गोटे शुणी प्रभु जी ए जीव तो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रितापर दग्धीभूत होउची जिते भगवत कथाटा जिते हूँ अमृत एवं शीतल आमे जे जलुचे निआरे जल पड़गले कौन हुए शांत हो जाए फैन टा आम कहीं चलाऊँ साधु कहते के सुंदर जे आमे जिते त्रितापर दग्धीभूत होचु ना भगवान कथा अमृत शीतल एवं सी जिते स्पर्श कर जाऊँगी से निद्रा देवी आसी उपस्थित हो जाऊँ आम देह को यहाँ आम साधु कहते के सुंदर भाव में शुभक स्वामी महाराज कथाटा शुणी
ଯେ ନିଦଟା ଆସୁଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଆପଣ ନିଦ୍ରା ଗତିକି ଆଉ ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ଦରକାର। ନିଦ୍ରା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେହ କେତେ ସମୟ ରେଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମ ଦେହକୁ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଭଜନ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା କହୁଥିଲେ ସିଏ ମାନେ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ ତ ଶ୍ରବଣଟା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେଟା କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରବଣତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଚାଲିଛି ହଠାତ୍ କି ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ଟା କଣ କି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ହଠାତ୍ କି ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ବୁଲିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳୁଛେ এই যে ত্রিতাପରେ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇ ତ୍ରିତାପରେ ତ ପ୍ରତି ଜୀବ ଆମର ଅବସ୍ଥାଟି ସେଇଆ ଜଳୁଛେ। ଆମର ଜଳିବାଟା ଜୋର ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କିନା ଗୋଟେ ଭଜନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଲେ ଜ୍ୱର ଛାଡିବ, ନିଦ ଟିକେ କମ ହବ। ଆଜ୍ଞା এইটি কৌଛନ୍ତି নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে আশ্রয় লইল যেই কৃষ্ণ দাস বলে জীবনে মরণে আমার আশ্রয় সেই আমার আশ্রয়টা ঠিক হଉ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଦ୍ରା ହେବାର ଆମକୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନିଦ ହବ କାହିଁକି? ଆମ ଶରୀରକୁ ସେଇଭଳି ଦେଲେ ନିଦ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଶରୀରରେ ତ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଅଛୁ ଯାହା ଫଳରେ ସେଇଟାକୁ ହଟେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ତାକୁ କେବଳ ଭଜନ ଏବଂ ଭଗବାନ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ କଲେ ହଉ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି କମି ଆସିବ। ବହୁତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସିଚୁଏସନରେ ବା ଆଙ୍ଗେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଲେ ଭଲ ହବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କମେଣ୍ଟସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଟିକେ ତାର ଡାଉଟ ଅଛି, ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଛି, କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭାଗବତ ସାରିତେ ଆମ ପ୍ରସାଦ ସମୟ ହେଲାଣି, ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଇଏ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସେଠି ଆମକୁ କେତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି। ଭଗବାନ କଥା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତଟା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କଥା ରୁଚି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା, କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଗଲେ ଶୋଇବା କି କଣ କଲେ ଭଲ ହବ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ୱରତା। ସ୍ୱରତା ମିନ୍ସ କଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ କାଟେ, ସେପରି ନିଜେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମତି ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମତି ଲଗେଇବା ସୁଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କାଟି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀ ଇଏ ଯିବେ। ବାସ୍ତବ ଆମର କଣ ସନ୍ତୋଷ ମତେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଲାଗୁଛି, ହାତ ଟେକିଲେଣି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଏଇ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଇସ୍କନରେ ନିୟମ କରାହେଇଛି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଅଛି। ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବାଧା ଡାଲୁଛି? କ୍ଲାସଟା ଜଣେ ଯଦି ସେ ବସିକି ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ସେ ତ ପୁଣି କ୍ଲାସଟା ସରିଲେ ଯିବ ନା ତା ସେବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୋର ମନେକର ରାଜଭୋଗ ବାଢିବା ସେବା ଅଛି, ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ୍ଲାସ ଦିଆହେଇଛି, ନିୟମ ଅଛି, ବସିବାକୁ ପଡିବ। ନଗଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଗଲନି, ମୁଁ ବସିବି। ମୁଁ 9ଟାରୁ ଯଦି ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ପୁଣି ଗାଧେଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ପୁଣି ତ ରାଜଭୋଗ ବାଢିବାକୁ ଯିବି 10ଟା ଭିତରେ ନା 10:30 ଭିତରେ, ତୁମେ କହ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ 9:30 10ଟା ଯାକେ କ୍ଲାସ କରିବି। ଆଉ ହରିହର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସିଏ ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ସିଏ ବସିବେ, କହିବେ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେବା ନାହିଁ, ଶୁଣିବି। ଏଟା କଣ ଶ୍ରୋତାରେ ଗଲା? ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଇସ୍କନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ସନ୍ତୋଷ ଜିନିଷ ମାଧବ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ସନ୍ତୋଷ ମାଧବ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ, ଯଦି ସପୋଜ ତମର ସେବା ଅଛି, ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଉଠିକି ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ତମେ ସେବା କରିପାରିବ, ମନା ତ ନାଇଁ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ, ସେବା ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠିକି ଆସି ମୋ କଥା ହବନି। ଟିକେ ଶୁଣ। ମନ୍ଦିର କ୍ଲାସ ଟାଇମ ଅଛି 8ଟାରୁ 9ଟା, ଭାଗବତ କଥାରେ କୌଣସି ଟାଇମ ନାହିଁ ନା, ଆମକୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିବ। ସପୋଜ ତମର 9ଟାରେ ଭୋଗ ଲଗାର ଅଛି, ସେଠି ତମେ ତ ଭାଗବତ କଥା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନା, ଆପଣ ଉଠିକି ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ତମେ ସେବା କରିପାରିବ, ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନା। ତମେ ତ ମନା କରିବ ନା କ୍ଲାସ କାହିଁକି ଦଉଛ, ତମେ ବନ୍ଦ କର, ମୋର ସେବା ଅଛି, ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ ଚାଲୁଛି, କିଛି କରିପାରିବେ, ତମ ବାଧା ଡାଲୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଜଣେ ଯଦି ଉଠିକି ପଳେଇଲା, ଏଟା ବାଧା ହେଲା ନା ନାଇଁ? ନା ନା, ଉଠି ଯିବା ବାଧା ହଉ ନୁହଁ, ଠିକ କଥାଟାକୁ ଅଛି। ବନ୍ଦ କରିବା। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବା ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି, ସେଇଟା ବାଧା ନା। ଆଉ ଉଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ରୁଚି ଯଦି ଭର କରେ, ଉଠିକି ମୁଁ ତ ଆସିବା, ଶୋଇବା। ମୁଁ ତ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରେ, ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରେ ଆମ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମନ୍ଦିରରେ 9ଟାରୁ କେହି ଅଧିକ କ୍ଲାସ ଦିଅନ୍ତୁନି।
ଯାହା हरे ଇସ୍କନ कृष्ण ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ସେଇଟା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ ହଉ। କାରଣ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଯିବ, କେହି ମୁକ୍ତାତ୍ମା ନୁହଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଭଳିଆ ବସିକି 7 ଦିନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଶୁଣିବେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ନା ଠିକ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ। आगे କୁହନ୍ତୁ। एबे कमेंट कथा कौन କମେଣ୍ଟସ ହେଲା, ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କଲିନି, 1। 2ରେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରେଇଲେନି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ନେଇଥାନ୍ତେ, ମଝିରେ ସେଇଟା କଲେନି। ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରିଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କରିବା ତାହା କହିଲେନି। ଆଉ ଶ୍ରବଣର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହିଲେ, ଶୁଣିଲେ କଣ ଲାଭ ହବ କହିଲେ, ଆଉ ନ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ କହିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ସ୍ୱରତା ଆଉ ଏଇଟା ମଜା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସରେ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟି ଦେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଶ୍ରବଣର 3ଟି ସ୍ତର, 3ଟି ସ୍ତର ଠିକ ଅଛି। 3ଟି ସ୍ତର କଣ? ଶ୍ରବଣର 3ଟି ସ୍ତର ହେଲା ମନନ, ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ। ଏଇଟା ହଉଛି 3ଟା ସ୍ତର। ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ମନନ ମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା, ନିଧିଧ୍ୟାସନ ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ଶ୍ରବଣଟାକୁ ସାଇତିକି ରଖିବାକୁ ଶ୍ରବଣର 3ଟି ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଦୁନ୍ଦୁଗାରି ଟପିକ ଟାଇପର। ହଁ, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥିଲେ, କାରଣ ସିଏ ସମସ୍ତେ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିନଥିଲେ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏତେ ସବୁ କାହାକୁ ସମୟ ଦରକାର ନା, କ୍ଲାସ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଜଣେ ଆଉ ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଠିକ ସମୟ ହବ। ଦବନି ଆଉ ଏଇଟା କଣ 40 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ମିନିଟ୍ କଣ କଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କହିବ? ଏଇଟା କଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଆହଉଛି ନା କଣ? ଏଇଟା ବା ଭକ୍ତି ବୈଭବ हरे ସମସ୍ତଙ୍କୁ कृष्ण ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଆହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କଥାଟା। ଏତିକି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛି, ଯେହେତୁ ନା ଠିକ ତୁମେ ଅଛି, ଭଲ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସପୋର୍ଟ କଥା କରୁଛ। କହିଲେ। ମୁଁ ଟିଚର ନୁହଁ। अच्छा ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆଉ କିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି କି କଣ ତାଙ୍କ ନା ଅମୃତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ନାହାନ୍ତି? ଶଙ୍କର ବଳରାମ ବାବୁ କଣ କହିବ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି हरे କମେଣ୍ଟ कृष्ण ଆପଣଙ୍କର? आ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପଙ୍କଜ ନା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି? हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। मते क्वेश्चन करथिली तो ना क्वेश्चन का अलगा, एरा कमेंट्स अलगा। सजेशन प्रभुଙ୍କର कथा ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ आगे ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ କାଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ବି ନୋଟ ଡାଉନ କରିଥିଲି। ଯେ ଶ୍ରବଣର ଯୋଉ 3ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଏଇଟା ଭକ୍ତି ଭାବ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣିଲେ ସବୁବେଳେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇସ୍କନର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେକ୍ସନ। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ 1 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ ହୁଏ, 45 ମିନିଟ ଲେକ୍ଚର, 15 ମିନିଟ ଫର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର। 45 ମିନିଟ ହଉଛି ରାଧା ମାଧବ କୀର୍ତ୍ତନ 10 ମିନିଟ ପଢାଏ। ଆକର୍ଡିଂ ଇସ୍କନ ଗାଇଡଲାଇନ এটা সেট করা হয়েছে 35 মিনিটর প্রেজেন্টেশন, 10 মিনিট কোশ্চেন আনসার। তো আজ পর্যন্ত সমস্ত ভক্ত সেই টাইম সেশনে কই আসছেন, এটা ମୁଁ ନିଜେ সেট করিনি କି କୌଣସି ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ସ୍କିଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢେଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୋସାଇଟି ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଥର ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଟାଇମ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଟାଇମ ନାହିଁ, ସେତିକି ସମୟ ଯଦି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କନଭରସେସନ ବା ଶୋକାଂଶ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି କଥାଟା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ଦେଲେ ବି ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତି ବୈଭବ କ୍ଲାସ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭାଗବତମ, ଗୀତା, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ଗୌଡୀୟ ରୂପାନୁଗ ପରମ୍ପରା ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ତ କ୍ଲାସ ଟା ପୁରା ବୋରିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟକଙ୍କର ଟିକେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବୋଲି ଟିକେ ମଧୁର ହେବେ। ଆଜ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା କୌଣସି ଭକ୍ତ ମୁଁ କହୁନଥିଲି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ହବା ଦରକାର, ଟପିକ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରପର ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁସାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ପଙ୍କଜ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। नाଇଁ ଠିକ ଅଛି, କେବଳ ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ ଥିଓରି ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର କ୍ଲାସରେ ଯେତେ ସମୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ ବାଲାନ୍ସିଂ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବା ଷ୍ଟୋରି ଫର୍ମରେ ବେଶୀ ରହିଗଲେ ଆମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସଟାକୁ ବେଶୀ କହିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି। ସେଇଟା ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ହେଲେ ବେଟର ରହିବ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଗୋଟେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମର ଶ୍ୟାମ କୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାସ୍ତବିକ।
जे प्रभुଙ୍କର क्वेश्चन थिला जे शरीर ट्रायल हेले भी बहुत इच्छा अच्छी आग्रह होची श्रवण करने ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସେତେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ସେବା ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଆସୁଛି ବା କିଛି ଆଳସ୍ୟ ଆସୁଛି କିଛି ଆସୁଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମାନେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ ହଉଛି କଳି ଯୁଗରେ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାରର ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଟା ନବଦା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ରଖିଲେ ଶ୍ରବଣ ତ ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ମିଠା ଖାଉଛେ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମିଠା ଖାଉଛେ କିଏ ଚିନି ଖାଉଛି କିଏ ଗୁଡ ଖାଉଛି କିଏ ଗୁଲଗୁଲା ଖାଉଛି ସେଇ ମିଠା ସୁଜି ଅଟାରେ ତିଆରି କିଏ ରସଗୁଲା ଖାଉଛି କିଏ ରସମଲେଇ ଖାଉଛି କିଏ ରାବିଡି ଖାଉଛି ଯଦି ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇଲା ବେଳେ ନିଦ ଆସୁଛି ଆଉ ଟିକେ ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ରସଗୁଲା ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ସଚିନାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯେ କଣ ସେଟା ଦେଲେ ମୋର ମୁଁ ସେ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ସ୍ୱରତା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମହାଦେବ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସ ମନନ ବା ଚିନ୍ତନ ନିଧିଧ୍ୟାସ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ଫରକ ଅଛି ସେମିତି ଜଣେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଯିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ଏଭଳି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏମିତି ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତ ଆପଣଙ୍କର କାଉନସିଲର ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଟୋମେଟିକ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଏଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ସ୍ପିରିଟ ମାନେ ଗାଇଡ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ନିଦ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ बी सीरियस गोपाल महाराज कहते इस्कन सोसाइटी टाइम पास पाई नुह जे टाइम पास करने एठी आसना तेणुकर जो जन बहुत उन्नत वैष्णव मुखर शुणा कृष्ण अर्पित प्राण बा कृष्ण अनुभवी भक्त शुणा एवं ऑनलाइन सिस्टम हो गला शुणु मंदिर शुणु କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଯୋଉ ସଂଘ କରିବେ ଘରେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ୱାର୍କ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବୈଷ୍ଣବଠୁ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିବ ରତି ଆସିବ ଯାହା ଫଳରେ ଯିଏ ବି କହନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ନୂତନ ଭକ୍ତ କହିଲେ ବି ସେ ସମୟରେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆଉ ନିଦ୍ରା ଅନର୍ଥ ଆସିବନି ଅନର୍ଥରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସାଧୁ ସଂଘରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅନର୍ଥ ଦୂର ହବ ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେଇନି ବୋଲି ନିଦ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତା କାଲି କାହାର କାହାର ଅଛି हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम मोर प्रभु हरि भक्त प्रभु आउ कार अच्छी आपण सहित सत्यकाम प्रभु सचिदानंद प्रभु आपण सत्यकाम प्रभु अच्छा हरे कृष्ण सत्यकाम प्रभु काली प्रेजेंटेशन अच्छी हरिभक्त प्रभु सत्यकाम प्रभु फोन करी मन पकेया पड़ियो से बाहर पळेछन त देले देई पारन सेठी अछंती कहि दियो ता फोन कर ठीक अछि हरे कृष्ण जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय पत्यवन गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय समस्त श्रोता वैष्णव भक्त जय ग्रंथराज भागवत जय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद